शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तन्नमामि गजाननम्। दूर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कल्याणं दधतं कटाक्षवलतो भक्ताय हत्वारिपून् कल्याणाचलकार्मुकस्य तनुजं कारुण्यपाथो निधिं कल्याणाकृतिमव्ययं गिरिसुता प्रेमास्पदं पावनं कल्याणाय भजेनुजं गणपतेः श्रीदेवसेनापतिम्। पाणिग्रहे पर्वतराजपुत्र्याः पादाम्बुजं पाणिसरोरुहाभ्याम् अस्मानमारोपयतस्मरारेः मन्दस्मितं मङ्गलमातनोतु। श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मना मानने सीमाशून्यकवित्ववर्षजननी या कापि कादम्मिनी मारारातिमनोविमोहनकरी काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पताम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। विजयरथकुटुम्ब आत्ततोद्रे धृतहयरश्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमिह निरीक्ष्य हतागताः स्वरूपम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। परित्यज्य मौनं वटाधस्थितिं च व्रजन् भारतस्य प्रदेशात् प्रदेशं मधुस्यन्ति वाचा जनान् धर्ममार्गे नयन् श्रीजयेन्द्रो गुरुर्भाति चित्ते नमामः शङ्करान् वाक्यविजयेन्द्रसरस्वतीं श्रीगुरुं शिष्टमार्गानुनेतारं सन्मतिप्रदम्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। शुद्धं भागवतस्यान्नं शुद्धं भागीरथीजलं शुद्धं विष्णुपदध्यानं शुद्धमेकादशीव्रतं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाढ्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत्। गोविन्दनाम संकीर्तनम्। ஸ்ரீயப்பதியான பகவானுடைய அபரிமிதமான ஒரு கருணையினால்
புண்ணியமான தேசத்தில், புண்ணியமான க்ஷேத்திரத்தில், புண்ணியமான தினத்தில், புண்ணியமான காலத்தில் புண்ணியம் அப்படின்னு ஒன்று இருந்ததுன்னா அது என்னவாக இருக்குமோ அப்பேற்பட்டதான ஒரு வஸ்துவை சிந்தனம் பண்ணக்கூடியதான ஒரு பாக்கியம் நம்ம அத்தனை பேருக்கும் கிடைச்சிருக்கு. ஏன்னா ஸ்ரேயசாம் யத் பவேத் ஸ்ரேயா பாவனானாஞ்ச பாவனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரேயஸுக்கெல்லாம் ஒன்று ஸ்ரேயஸு அப்படின்னு இருந்ததுன்னு சொன்னால் அது என்னவாக இருக்குமோ, புனிதத்தன்மைக்கெல்லாம் எது ஒரு புனிதத்தன்மையை கொடுக்குமோ அப்பேற்பட்டதான ஒரு வஸ்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரமாத்மா ஸ்ரீகிருஷ்ணன் நம்ம சொல்கிறோம். மகான்கள் அத்தனை பேரும் நம்ம காட்டி கொடுத்துருக்கா. அப்பேற்பட்ட பகவானே ஆராதனம் பண்ணுறது எப்போ அப்படின்னு சொன்னால் சதா சர்வ காலமும் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கான நேரடியான பதில். அதுக்குன்னு ஒரு 4 கிழமை அதெல்லாம் ஒதுக்கிறதே கிடையாது. நம்ம சனாதன தர்மத்தை பொறுத்தளவில் அம்மாக்குன்னு ஒரு நாள், அப்பாக்குன்னு ஒரு நாள், சகோதரர்களுக்குன்னு ஒரு நாள், நண்பர்களுக்குன்னு ஒரு நாள், அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. அவெல்லாம் சதா சர்வ காலமும் எப்போதும் பூஜ்யால், விசேஷமான தினங்கள்லையும் அன்றைக்கும் பூஜ்யால், அவ்வளோதான். ஆனாலும் நமக்கு என்ன தேவைப்படுறது அப்படின்னு சொன்னால், இகலோகம் நம்ம இருந்துட்டு அதுக்கான ஜீவனத்துக்கான உபாயங்களையும் நம்ம நிறைய தேடிண்டு ஓடுற சந்தர்ப்பத்தில் ஓடின்னு இருக்கும்போது சுவாமியை நினைக்க வேண்டியதான். பிரம்மேக்கிய பிரச்சனை முத கொண்டு அப்படி தான், என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும் பிரம்மேக்கியத்தை விடாதுன்ட்டார், ஸ்ருதியிலேயே சொல்லிவிட்டார். நீ படுத்திருந்தாலும் சரி, காட்டில் இருந்தாலும் சரி, ஓடி இருந்தாலும் சரி, நடந்திருந்தாலும் சரி, பிரம்மேக்கியத்தை விடாத பண்ணிடுன்னார். அந்த மாதிரி பகவத் தியானம் அப்படிங்கிறது எப்போ பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு காலம் எடுத்தோன்னு சொன்னால் அதுக்கு வேறு பதில் இருக்கவே கூடாது. சதா சர்வ காலமும் தியானம் பண்ணணும், அவ்வளோதான். சதா தேயா சதா பூஜ்யா, வேற யார் இருக்க முடியும்? அப்போ பகவானை எப்போதும் தியானம் பண்ணோங்கிறது சித்தமாகிடுது. ஆனால் நம்மளுடைய இந்த ஓட்டத்தில் என்ன ஆயிடுறது அப்படின்னு சொன்னால், அந்த ஸ்மரணை இருந்தாலும் கூட நினைக்கிறதுன்னு ஒன்று, அதை நினைக்கிறத அனுபவிக்கிறதுன்னு ஒன்று. இப்போ நம்ம எல்லாரும் சுவாசம் ரொம்ப ஃப்ரீயாக விட்டுருக்கோம். நினச்ச நேரத்துக்கு சுவாசம் உள்ளே போகிறது வெளில வருது. இப்போ நம்மெல்லாம் சுவாசிச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனால் சுவாசிக்கிறத அனுபவிக்கிறோமான்னா இல்லை. அது பாட்டில் சுவாசிச்சுட்டு இருக்கு அதோட கடமைக்கு. எப்போ நம்ம சுவாசிக்கிறத உணர்றோம் அப்படின்னு சொன்னால், விக்கல் எடுக்கும்போதோ அல்லது ரொம்ப தூரம் ஓடிட்டு வந்து நிற்கிற சமயத்திலையோ, அல்லது சில சிகிச்சைகள் தேவைப்படுற மாதிரி சரீரத்திலேருந்தே வரக்கூடிய உபாதைகள்னால அந்த சுவாசத்துக்கு ஒரு பாதையானது ஏற்பட்டு அந்த பாதை நிவர்த்தியான அந்த க்ஷணத்தில் நம்ம அதை அனுபவிக்கிறோம். அப்பாடா, அந்த பெருமூச்சு விடும்போது அதை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அப்போ மீதி நேரம்லாம் மூச்சே விடாமல் இருந்தோம், ஆனால் மூச்சு விட்டுருந்தா இருந்தோம், ஆனால் அதை அனுபவிக்கல. அது என்னவோ அது கடமைக்கு மூச்சு விட்டுருக்கிற மாதிரியும் நமக்கு அதுக்கு என்னவோ சம்பந்தமே இல்லாத மாதிரியும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஒவ்வொரு க்ஷணமும் ஒவ்வொரு நொடியும் சுவாமி பகவான் நமக்காக கொடுக்கப்பட்டதான ஒரு பரிசு. அந்த ஒவ்வொரு க்ஷணத்தையும் அனுபவித்து நம்ம ஜீவனம் பண்ணணும். இந்த க்ஷணம் நமக்கு கையில் கொடுத்தான் சுவாமி, அந்த க்ஷணத்தை நம்ம ராமான்னு சொன்னோம். இந்த அடுத்த க்ஷணம் நம்ம கொடுத்தா அடுத்த க்ஷணம் நம்ம கிருஷ்ணான்னு சொன்னோம். காமாட்சியை பார்த்தோம், பொங்கனேஸ்வரரை பார்த்தோம், மூலஹன்மார் கோயிலை பார்த்தோம், விஜயராமரை பார்த்தோம், நவநீத கிருஷ்ணர் கோவில் பார்த்தோம்னு சொல்லி வரிசையாக இத்தனை கோவில் ஒரே தெருவில் இருக்கும்போது, காசி விஸ்வநாதர் கோவில் 2, சங்கரநாராயணன் கோவில், சங்கர மடம் இத்தனை இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு க்ஷணத்தை நமக்கு வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே டைமே இருக்காதே. அப்போ அதையும் மீறி ஒரு நாளைக்கு ஒரு கோவில்னு எடுத்து வச்சுருக்கோம். இன்றைக்கி இந்த கோவில் போகிறது, நாளைக்கு அந்த கோவில் போகிறது, புதன்கிழமை ராமர் கோவில் போகிறது, சனிக்கிழமை ஹனுமார் கோவில் போகிறது, இப்படின்னு நம்ம பிரித்து வச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? காரணம் என்னன்னா, அதை நம்ம அனுபவிக்கிறது என்னைக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம அதுக்குன்னு ஒரு டைம் எடுத்து வைக்க வேண்டியிருக்கு. எப்படி இந்த பாதையானது நிவர்த்தியானதுக்கு அப்புறம் நம்ம சுவாசத்தை அனுபவிக்கிறோமோ, அந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஓட்டங்களை சித்த நாழி நிறுத்தி வச்சதுக்கு அப்புறம்தான்
நம்ம சதா தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கோங்கிறத உணர்றோம், தியானம் பண்ணணுங்கிறதையும் உணர்றோம். அப்போது அதுக்குன்னு ஒரு நாள் தேவைப்படுறது. அதில் 15 நாளைக்கு ஒரு தடவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகாதசி அப்படின்னு பகவானை தியானம் பண்ணுறதுக்கும் பூஜை பண்ணுறதுக்கும் அவனுக்குன்னே அந்த நாளை செலவிடுறதுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாஸ்திரமே நமக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்கு. இந்த தினத்துக்கு ஹரிவாசரம், அதுக்கு நீ பகவானை பூஜை பண்ணுற தினம்னே அதுக்கு பேர், அது கொடுத்தாச்சு. அதனால அது பகவான் தான் பூஜை பண்ணணும். இதுலேருந்து பிரம்மச்சாரிக்கு இதில் ஒரு விசிஷ்ய ஒரு தர்மம் சொல்கிறார். என்னென்னா, பிரம்மச்சாரிக்கு ஏகாதசி உபவாசம் அவசியம் இல்லை அப்படின்னு ஆபஸ்தம்பர் சூத்திரமே எடுக்கிறார். தர்மசூத்திரத்தில் பரோபவாசமானது அவசியமில்லை, பரலோகத்துக்கு சாதகமாக இருக்கக்கூடியதான ஒரு உபவாசமானது பிரம்மச்சாரிக்கு தேவையில்லை. பிரம்மச்சாரின்னு சொல்லிட்டு வித்யார்த்தினஹான்டர். எவன் ஒருத்தன் வித்தை கற்றுக்கிறதுக்காக பிரம்மச்சாரியாக இருந்துட்டு இருக்கானோ அப்பேற்பட்ட பிரம்மச்சாரி. ஒருத்தன் வித்தையை கற்றுன்னு முடிச்சுட்டான்னு சொன்னால் அவனுக்கும் அந்த ஏகாதசி உபவாசம் இருந்தே ஆகணுங்கிற கட்டாயம் வந்துடுறது. ஏண்டான்னா அவனுக்கு குருவோட இருக்க வேண்டிய கடமை இருக்குது. அப்போ வித்யார்த்தியாக இருக்கக்கூடிய அவனுக்கு குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரா குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹான்னு குரு தான் அவனுக்கு பிரம்மா, குருவே தான் அவனுக்கு விஷ்ணு, குருவே தான் பரமேஸ்வரன். அப்போது ஏகாதசி அன்னைக்கு மகாவிஷ்ணு உபாசனை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பிரம்மச்சாரி என்ன பண்ண வேண்டியதுன்னா அன்னைக்கு குருவை விஷ்ணுவாக நினச்சி பூஜை பண்ண வேண்டியது. அந்த குரு பக்தி திருடமான அப்படி ஒரு விசுவாசம் இருக்கு நம் குருவின் இடத்துல. அப்போ 15 நாளைக்கு ஒரு தடவை இப்படி வச்சுட்டு இருக்கோம். இதில் நம்ம எல்லாருக்கும் பக்தாளுடைய ஒரு சரித்திரம் கேட்கறதுலையோ அல்லது பகவானுடைய ஒரு ஸ்துதியினுடைய அர்த்தத்தை கேட்கறதுலையோ இருக்கக்கூடியதான ஒரு ருச்சி ஏகாதசி போலே விரத தினங்கள் தர்மங்கள் அதை பற்றி கேட்குறதுல கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. நிர்ஜல ஏகாதசி அன்னைக்கு அமையிறது செவ்வாய்க்கிழமை, மாதத்துக்கு 2 செவ்வாய்க்கிழமை உபன்யாசம் வச்சுக்கலான்னு சுவாமிஜி பேசினார். பேசும்போது எந்த செவ்வாய்க்கிழமை வச்சுக்கலான்னு பிளான் பண்ணோம். 2வது செவ்வாய்க்கிழமை 3வது செவ்வாய்க்கிழமை தான் ஃப்ரீயாக இருக்குது வச்சுடலான்னு பிளான் பண்ணோம். 2வது செவ்வாய்க்கிழமை சோமாசி நாயனார் குரு பூஜையாகவே அமைஞ்சுது. அதனால் அன்றைக்கி சோமாசி நாயனார் சைத்திரம் வச்சுக்கலான்னாச்சு. அடுத்த செவ்வாய்க்கிழமை அன்றைக்கி நிர்ஜல ஏகாதசி, அதை பற்றி மகிமை சொல்லலாம் அப்படின்னு பேச்சு எடுக்கும்போதே எங்கள் 2 பேருக்குள்ள ஒரு இது அவசியமாக இருக்குமா, இது சரியாக வருமா, இது போய் சேருமா, இந்த டிஸ்கஷன்லாம் நடந்தது எங்களுக்குள்ளேயும். அப்போது அதையும் மீறி இல்லை அவசியம் இதை செஞ்சே ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி. காரணம் என்ன அப்படின்னா, சில விஷயங்கள்லாம் நம்மளுடைய இயல்பு அப்படிங்கிறது தெரியாமல் அதை புதுசாக கண்டுபிடிச்சா மாதிரி நமக்கே சொல்லித்தரா. அது ஒரு பெரிய கொடுமை. ரொம்ப சுலபமாக இருக்க வேண்டிய விஷயத்தை பிரம்ம பிரயத்தனம் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு. இந்த ஒரு சோப்பு தயாரிக்கிற கம்பெனி இருந்துதான். அந்த கம்பெனியில் ஒரு சின்ன ஒரு ஃபால்ட்டு மிஷினில் என்னென்னா, அந்த சோப்பு உள்ளுக்குள்ளே போய் அந்த கவரில் பேக் ஆகி வெளில வர சமயத்தில் சில கவர்களில் மட்டும் சோப்பு இல்லாமல் வந்துடுறது, வெறும் கவர் மட்டும் பேக் ஆகி வந்துடுறது, உள்ளுக்குள்ளே சோப்பு இருக்க மாட்டேங்குது. இந்த மாதிரி யாரதே இதுக்கு என்ன முயற்சி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆஃபீஸில் உள்ள அத்தனை பேரும் சேர்ந்து ஒரு மீட்டிங் போட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று ஒன்று சொல்கிறா. மிஷினில் இதை மாற்றினா சரியாயிடும், மிஷினில் அதை மாற்றலாம், வேறு மிஷின் புதுசாகவே பண்ணிடலாம், இந்த டிசைனே வேஸ்ட்டாக போயிடுது, அப்படிலாம் பல டிஸ்கஷன் ஆகிட்டுருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் சொன்னார், இல்லை அந்த இடத்துல ஒரு ஆளை போட்டுருவோம், ஒவ்வொரு சோப்பு ஒவ்வொரு பேக்கெட்டாக வரும்போது அதை தொட்டு தொட்டு பார்ப்போம், சோப்பு இருந்ததுன்னா அதை விட்டுட்டோம், இல்லைன்னா தள்ளி விட்டுட்டோம். அந்த இடத்துக்கு நித்தியப்படி டீ கொடுக்குறவர் வந்தாராம். நாஸ்தை பேசலாமான்னாராம். டீ கொடுத்துட்டு ஒரு ரவுண்டு வரதுக்குள்ளே அவர் என்ன நடக்கிறதுன்னு புரிஞ்சுட்டார். என்னப்பா சொல்லேன், அந்த சோப்பு பேக் ஆகி வர இடத்துல ஒரு டேபிள் ஃபேனை வச்சு ஆன் பண்ணி விட்டுருங்கோ, சோப்பு இல்லாத பேக்கெட் பறந்து போய்டுனாராம் அவர். ரொம்ப சின்னதான ஒரு சொல்யூஷன் நமக்கு. ஆனால் அதுக்கு இந்த மிஷினையே நம்ம தூக்கி போட்டுடலாமோ, புதுசாக ஒன்று தயார் பண்ணலாமோ, அது மாடலே வேஸ்ட்டாக போச்சோங்கிற அளவுக்கு யோஜனை பண்ணியிருக்கான்.
அப்போது இந்த மாதிரி நிறையா நடக்கிறது நமக்கு. இதை எதுக்காக சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, இந்த ஏகாதசி விரதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒன்று வச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அந்த ஏகாதசி விரதத்தை இருந்தால் நல்லதுன்னு ஒருத்தர் ரிசர்ச் பண்ணி 2018 வருஷத்தில் நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்கா 2 பேர். என்னடான்னா, கேன்சர் வராமல் தடுக்குமா அது? என்னடா, மாதத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு 20 நாள் முழுசாக உபவாசம், அதுலேயும் 10 மணி நேரம் எந்த விதமான திரவமாக உள்ள பதார்த்தங்கள் கூட சாப்பிடாமல் இருக்கிறது. அப்படி இருந்தால் கேன்சர் வரக்கூடியதான அந்த சின்ன சின்ன அணுக்கள்லாம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கே, அதெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுறது தானாகவே அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சி, கேன்சருக்கு நாங்கள் ஒரு உபாயம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னு சொல்லி நோபல் பிரைஸ் வாங்கியிருக்கா. அப்போது என்ன ஆகி போச்சுன்னா, நமக்கு இது பழக்கத்தில் இருந்தது. ஏகாதசி விரதம் அப்படின்னாக்க அதை பற்றி பேசலாமா அப்படின்னு ஒரு யோஜனை பண்ணுற அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட அது பழக்கமாக இருக்குது. ஆனால் அதை போட்டு மண்டையை போட்டு உடச்சிண்டு அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் திண்டாடி, அப்போ எதனால் இந்த வியாதியானது இவ்வளோ பெருகி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், இந்த ஏகாதசி உபவாசம் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் காரணம்னு நமக்கு தெரிய வருதே. அப்போ இது நிச்சயமாக நம்ம சொல்லியே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மாறுது. நமக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச விஷயத்தில் தான் நமக்கு கொஞ்சம் அலட்சியம் இருக்கும். என்ன வேணால் உயர்ந்த பதவியில் இருக்கட்டுமே, அவர் நமக்கு பால்ய சிநேகிதன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம அவர்கிட்ட உரிமை எடுத்துப்போம் யாராக இருந்தாலுமே. அப்போ நமக்கு ரொம்ப பழகின விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் என்ன தான் நம்ம மரியாதை வச்சுருந்தாலும் அது கொஞ்சம் தூக்கின்னு தான் நிற்கும். அது அவளுக்கும் சுகம், அப்படி தான் இருக்கணும். இவாளுக்கும் அதுதான் நல்லது. பெரிய போஸ்டில் இருக்கிறவாளுக்கும் அதுதான் நல்லது, கீழே இருக்கிறவாளுக்கும் அதுதான் நல்லது. அப்படி தான் வாழணும். ஆனால் அந்த மதிப்பு மரியாதை தெரியாமல் போயிடக்கூடாது, அதில் ஒரு அலட்சியம் வந்துடக்கூடாது. அந்த மாதிரி இந்த ஏகாதசி உபவாசம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகராமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக விசிஷ்ய இந்த நிர்ஜல ஏகாதசியை பற்றி நிச்சயமாக சொல்லி ஆகணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணி இன்றைக்கி நிர்ஜலா ஏகாதசியினுடைய மகிமையை பார்க்கலாம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணியிருக்கோம். பல புராணங்கள் இதை பற்றி பேசியிருக்கார். இந்த ஏகாதசியினுடைய விசேஷம் என்ன அப்படின்னாக்க, பரமேஸ்வரன் தன் வாயால் உபதேசம் பண்ண ஏகாதசி விரதம் இந்த ஏகாதசி. பிரம்மதேவன் பரமேஸ்வரன் போய் கேட்குறார், நம்மளை மாதிரியே தான், சௌக்கியமாக இருந்துட்டு பெரிய பலனை அடையணும். கதமாரோக்கியமைஸ்வரியம் அனந்தமமரேஸ்வரா ஸ்வல்பேன தபசா தேவே பவேத் மோக்ஷோதவா நிருணாம் கிமஜ்ஞாதம் மகாதேவா त्वत्प्रसादादधोक्षजा स्वल्पकेनाथ तपसा महत्फलमिहोच्यताम्. நம்மளை போல இல்லை, நமக்காக. அப்படி பிரம்மதேவன் கேட்குறார் பரமேஸ்வரன்ட்ட, ஆரோக்கியம், ஐஸ்வர்யம், முடிவில்லாத ஒரு தன்மை, இதெல்லாம் சொல்பேன தபசா தேவா, ரொம்ப சின்னதாக நான் தபஸ் பண்ணி அடையணும். அவர் அதில் ஒரு வார்த்தை சேர்க்கிறார். அங்கே தான் பிரம்மதேவனுடைய அந்த சூக்ஷ்மமே இருக்குது. மோக்ஷோதவா, மோக்ஷம் கூட எப்படி, அது எவ்வளவு சிரமசாத்தியம் அப்படிங்கிறது குருநாத்தாள்கிட்ட இருந்து அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை உபதேசம் வாங்கிட்டு, அந்த பிரம்ம தத்துவம்னா என்னன்னே புரியாமல் அதை புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணி புரிஞ்சிக்கவே முடியாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது தான் வாஸ்தவத்தில் புரிஞ்சின்றதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம வாழ்க்கையை முடிஞ்சு போயிடுறது. அப்பேற்பட்ட சிரமமாக இருக்கக்கூடியதான ஒரு விஷயத்தை மோக்ஷோத்சவா, மோக்ஷம் கூட கிடச்சிட்டா கூட தேவலாம் தான், ஆனால் சொல்பமான அபியாசமாக இருக்கணும். உன்னுடைய அனுகிரகத்தினால எனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சதாக தான் இருக்குது, ஆனால் ஏதோ ஒன்று தெரியாத மாதிரியே இருக்குது. இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று இருக்கணும், அது எனக்கு தெரியாத மாதிரி இருக்குது. அதனால நீ என்ன சொல்லணும்னா, கொஞ்சமாக தபஸ் பண்ணோம், மகத் பலம் மிகோச்சியதாம், பெரிய பலனாக நீங்கள் எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னோடனே
இவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். இது கிட்டத்தட்ட 5வது கல்பத்தில் நடக்கக்கூடியதான விஷயம். 2018 கண்டுபிடிச்ச விஷயம் இல்லை இது. 5வது கல்பம், அத்தனை யுகாந்திரங்களுக்கு முன்னாடி நடந்ததான விஷயம். அப்பா இதுக்கப்புறம் 23வது கல்பம் வரும். வாராகோ பவிதா ஸ்வேதவராக கல்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கப்புறத்துலேருந்து, ஏன்னா இப்போ அஷ்டாவிம்சதிதமே கலியுகே அப்படின்னு சங்கல்பத்தில் சொல்லிக்கிறோம் இல்லையா, 28வது இது. அப்போ இதுலேருந்து 23வது கல்பத்தில் ஸ்வேதவராக கல்பம் வரும். அந்த கல்பத்தில் சுவாமி 3 அவதாரம் பண்றார். 3 அம்சமாக வேதவியாசராகவும் பலராமராகவும் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனாகவும் 3ஆக அவதாரம் பண்றார். அவதாரம் பண்ணி தன்னுடைய சேஷ்டைகள் எல்லாத்தையும் பாலலீலைகள் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு துவாரவதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய நகர நிர்மாணம் பண்ணி அங்கே உட்காந்துக்க போறாருப்பா. உட்காந்துட்டதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு ரொம்ப சக்கியம். குரு வம்சத்தை வாழ்க்கையும் எது வம்சத்தை வாழ்க்கையும் ரொம்ப பிரியம் ஜாஸ்தி. அதனால அடிக்கடி போயிட்டு வந்துட்டே இருப்பார். அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இந்த குரு வம்சத்தில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறது, ஒரு யாகம் நடக்கிறது. கர்ம விராமே தர்ம விசாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்தெந்த யாகம் எப்பப்போ நடந்தாலும் சரி, அந்தந்த யாகத்துக்கு நடுப்புற இடைவெளி எங்கெங்கே கிடைக்கிறதோ எல்லா இடத்துலையும் தர்மம் சொல்லுங்கோ தர்மம் சொல்லுங்கோ தர்மம் சொல்லுங்கோன்னு ராஜாக்களும் அந்த சதஸில் இருந்த ரிஷிகளும் அவளோட சிரேஷ்டாலாக இருக்கிறவாள்கிட்ட கேட்டு 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 நமக்காக வாங்கி கொடுத்தது தான் இருக்கக்கூடிய அத்தனை புராணங்களுமே. அதனால என்னாச்சுன்னா மறுபடியும் தர்ம விசாரமே நடந்துட்டே இருக்கும். அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் என்னாச்சு, பிரவருத்தாசு புராணீஷு தர்ம சம்பர்தனீஷு தர்மத்தை வளர்க்கக்கூடியதான இந்த புராணங்களுடைய கதை நடந்துட்டு இருந்தது. அப்ப கதை முடிகிற சமயத்தில் ஒரு விஷயம் நடந்தது. கதாம் தே பீமசேனேனா பரிபிருஷ்டா பிரதாபவானி त्वया पृष्टस्य धर्मस्य रहस्यस्यास्य भेदकृति भविता स तदा ब्रह्मन् कर्ता चैव वृकोदरः. அந்த தர்மத்தை பற்றி பேசின்னு இருக்கிற அந்த சதஸானது முடிகிற சந்தர்ப்பத்தில் பீமசேனன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வாயுகுமாரனாக பின்னால் ஒரு குழந்தை பிறக்க போகிறான் குருவம்சத்தில். அவன் தான் நீ கேட்டிய ஒரு தர்மம், அந்த தர்மம்ங்கிறது ஒரு ரகசியம்னு உனக்கே தெரிகிறதே, அது மட்டும் எனக்கு தெரியாமல் இருக்குன்னு அந்த ரகசியத்தை உடைச்சி எல்லாருக்கும் கொடுக்குறவனாக அந்த பீமசேனன் தான் இருக்க போகிறான் அப்படிங்கிறார். நம்ம எல்லா புராணத்தையும் பார்த்துட்டு இந்த சரித்திரத்துக்குள்ளே நம்ம இறங்கினாதான் பீமசேனர் யாருன்னு தெரியும். வெறும் ஒரு புராணத்தை மட்டும் பிரதானமாக வச்சுன்னு நம்ம பேசிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதில் பீமசேனரை பற்றி பேசவே இல்லை. பீமசேனர் டைரக்டாக இந்த கேள்வியை கேட்டார்னு வச்சுப்போமே, அப்போ என்ன ஆகிடும், பீமசேனருக்கு ஏதோ கொஞ்சம் அப்படி அசிரத்தை உண்டு போல் இருக்கு, ஆலசியம் உண்டு போல் இருக்கு அப்படின்ற எண்ணம் நமக்கு வந்துடும். ஆனால் அது வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் பரமேஸ்வரம் காத்து அதை கேட்டாகணும். நம்ம அவர் சொல்கிறார், அப்பா அவன் சாதாரணமான ஒரு மனுஷன் கிடையாது. பிரவர்த்தகோஸ்ய தர்மஸ்ய பாண்டுபுத்ரோ மகாபலஹ யஸ்ய தீக்ஷ்ணோ விருகோ நாம ஜடரே ஹவ்யவாஹனஹ மயா தத்தஸ்ஸ தர்மாத்மா தேன சாசௌ விருகோதரஹ மதிமான் தானசீலஸ்ச நாகாயுதபலோ மகான் பவிஷ்யதி அஜர ஸ்ரீமான் கந்தர்ப்பைவ மூர்த்திமான் தார்மிகஸ்யாப்யசக்தஸ்ய தீவ்ராக்னித்வாதுபோஷணே. அவா சொல்பமாக தர்மம் பண்ணிட்டு மகத்பலத்தை எதிர்பார்க்கிற ஒரு பேராசை பிடிச்சவன் கிடையாது பீமசேனன். அவன் யாருன்னு சொல்கிறேன், நீ கேட்ட தர்மத்துக்கு பிரவர்த்தகன் அவன் தான்.
அதை செயலுக்கு கொண்டு வந்தவன் தான், அதை இந்த லோகத்துக்கு காட்டினவன் அவன் தான். அவன் பாண்டு மகாராஜனுடைய புள்ளேன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. அப்போ அவன் தப்பு பண்ணியிருக்க மாட்டான், அவன் அதர்ம வழிக்கு போக மாட்டான். ஒரு கால் பலம் இல்லாதவனா இருப்பானோ அப்படின்னா மகாபலகா, அவனுக்கு ரொம்ப பலம் உண்டு. அப்புறம் என்ன பலம் இருக்குன்னு சொன்னால் நல்ல உபவாசங்கள், நல்ல பெரிய பெரிய அனுஷ்டானங்கள் பண்ண வேண்டியதானே. யுதிஷ்டர் பண்ணலையா, ராஜசூயாதி யாகங்கள் பண்ணலையா, பண்ண வேண்டியதானே அப்படின்னு சொன்னால் இல்லைப்பா, அதில் ஒரு விஷயம் இருக்குது. நமக்கு எல்லாருக்கும் ஜாடராக்னி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அக்னி வயத்துக்குள்ளே உண்டு. ஜடரம் அப்படின்னு வயத்துக்கு பேர், அந்த ஜடரத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அக்னிக்கு பேர் ஜாடராக்னி அப்படின்னு பேர். அந்த அக்னி பகவான் உள்ளே இருக்கிறதுனால தான் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடெல்லாம் ஜரிக்கிறது. அவர் தான் அதை ஜரிமானம் பண்ணி நமக்கான ஹிதத்தை பண்ணுறார். அதை சத்தாவும் மாத்திரா அந்த அக்னி பகவான் தான். ஆனால் பீமசேனனுக்கு மட்டும் இந்த ஜாடராக்னி வயத்தில் இருக்க மாட்டாராம். அதுக்கு பதிலாக விருக்காக்னின்னு ஒரு அக்னி இருப்பாராம். பரமேஸ்வரன் சொல்கிறார், நான் தான் அவர் வயத்துக்குள்ளே வச்சேன் அவரை அப்படின்ட்டு. தீக்ஷ்ணா, அவர் ரொம்ப தக்க தக்க தக்கன்னு சொல்லிப்பார்ப்பா. அவருக்கு விருக்காக்னின்னு பேர். அவர் வயத்துக்குள்ளே இருக்கிறதுனால என்னாகுமா, நம்ம சாதாரணமாக சாப்பிட்டு ஜெரிமானம் ஆகிற நேரத்துக்குள்ளே அவர் 10 தடவை சாப்பிட்டு ஜெரிமானம் பண்ணிடுவார். அப்போது அந்த அளவுக்கு அந்த அக்னிக்கு சமணம் ஏற்படுற அளவுக்கு அவன் சாப்பிட்டாகணும்பா. அப்பேற்பட்டதான ஒரு விஷயம். மயா தத்தஸ்ஸ தர்மாத்மா தேன சாசௌ விருகோதரஹா. அந்த விருக்காக்னி அவனுடைய வயத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அவனுக்கு விருகோதரன் அப்படின்னு ஒரு பேர் உண்டுப்பா. அவன் ரொம்ப புத்திசாலி, மதிமானு. இந்த மாதிரி சில பேர் கேட்குறதும் உண்டு, மாமா எங்களால் ரொம்பவெல்லாம் பண்ண முடியாது மாமா, கொஞ்சமாக ஏதானு சொல்லுங்க அப்படின்னு. அதில் வாஸ்தவமாக பெரும்பாலும் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், யாருக்கு வஸ்துதா பண்ணுறதுக்கு இனிமேதான் சௌக்கியங்கள் வர வேண்டி இருக்கோ அவளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு நிறையா மனசு இருக்குது. யார் சௌக்கியமாக இருக்காளோ அவளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு மனசு வர வேண்டி இருக்கு. அந்த மாதிரி தான் நிறையா பார்க்குறோம் நம்ம. அப்போது இவன் அப்படியா இருக்கானோ, ரொம்ப சின்னதாக சொல்பமான தர்மம் கேட்குறானே அப்படின்னா, தானசீலஸ்சே, தானம் கொடுத்துட்டே இருப்பான் பாவன் பீமசேனன். அவன் மாதிரி ஒரு புத்திமான் கிடையாது. நாகாயுத பலோ மகானு, 10,000 யானையினுடைய பலம் அவனுடைய புஜங்களில் இருக்குமா, பீமசேனனுடைய புஜங்களில். நாகலோகம் போய் அமிர்த குண்ட பிராசனம் பண்ணுறார் பீமன் சின்ன வயசில். துரியோதனன் விஷம் கொடுத்து மயக்கமாக இருக்கிற நிலைமையில் கங்கா தீரத்தில் தூக்கி போட்டுறார் பீமசேனனே. கங்கையில் தூக்கி போட்ட வேகத்தில் பூமியை பொழந்துன்னு நாகலோகம் வரைக்கும் போயிடுறார். அவரோட வெயிட்டு தாங்காமல் பூமி வழி விட்டுறா, இவனை என்னெல்லாம் தாங்க முடியாது, நீ கீழே போய்க்கோ அப்படின்னு. அப்போ நாகலோகம் பரியந்தம் போய் அங்கே வாசுகி மகாராஜன் அந்த பீமசேனனை உபச்சாரம் பண்ணும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய அமிர்த குண்டத்தை பிராசனம் பண்ண வச்சால் அதுலேருந்து வந்த சக்தி இந்த 10,000 யானையினுடைய புஜ பலம். அப்படி அந்த 2 தோளில் இந்த பக்கம் ஒரு 5,000 யானை, அந்த பக்கம் ஒரு 5,000 யானை. அப்பேற்பட்ட பலசாலிப்பா அவன். அஜரஹா, அவனுக்கு மூப்பே வராதான். ஏன்னா வயசாக வயசாக சாப்பாடு கம்மியாகும். ஆனால் இவனுக்கு விருகாக்னி உள்ளே இருக்கிறதுனால சாப்பாடு எல்லளவும் கம்மியான மாதிரி தெரியல, ஏறிண்டே தான் போகிறது. அதனால அவனுக்கு மூப்பு வந்த மாதிரி தெரியல. சில பேர் வயசானாலும் வயசான ஒரு தன்மை இருக்காது அவள்கிட்ட, அந்த மாதிரி அவனுக்கு வயசான மாதிரி தெரியலப்பா. ஸ்ரீமானு, நிறையா செல்வந்தன், நிறையா பணம் இருக்கக்கூடியவன் தான். கந்தர்ப்ப இவ ரூபவானு, மன்மதன் மாதிரி இருப்பான் ரூபத்தில். தார்மிகஸ்யாபி, அந்த ஒரு வார்த்தை தான் நமக்கு பிரதானமான வார்த்தை. அவன் தார்மிகன்தான்ப்பா, தர்மத்தில் ஆசை உள்ளவன், தர்மாச்சரணம் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் உள்ளவன். ததாபி அசக்தஸ்யா, செய்ய முடியாது. ஏன்னா அந்த தீவிரமாக ஜொலிக்கக்கூடியதான அந்த விருக்காக்னி அவனுடைய வயத்தில் இருக்கிறதுனால அவனால் எந்த விதமான உபவாசங்களோ பூஜைகளோ ரொம்ப நாள் பண்ணவே முடியாது. அர்ஜுனன் பின்னால் கிருஷ்ணர்கிட்ட பார்த்து கேட்குறான், நாங்கள் எல்லோரும் இப்படி பூஜை பண்ணுறோம், புரஸ்காரம் பண்ணுறோம், சிவார்ச்சனம் பண்ணுறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம், பீமன்னா மட்டும் எதுவுமே பண்ணவே மாட்டேங்கிறார். எங்கே போனாலும் கரெக்டாக நேவேத்தியானோடனே வந்துடுறார். அவருக்கு இந்த பக்தி ஏதாவது வரப்படாதா? எனக்கு இன்னும் கீதைன்னு ஏதோ உபதேசம் பண்ணி அவருக்கு ஏதாவது 2 நல்ல வார்த்தை சொல்லப்படாதா?
அப்படின்னு உடனே கிருஷ்ணன் அழைச்சின்னு போனார், வா உனக்கு ஒரு விஷயம் காட்டுறேன். நேராக அழைச்சின்னு போனார். ஒரு பெரிய பூமலை வரிசையாக நிற்கிறது, வந்து கொட்டிகிட்டே இருக்கா. ஒரு கூட்டம் கூட்டமாக க்யூவில் நின்று வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துகிட்டு வந்து பூவை கொட்டிகிட்டே இருக்கா. இந்த மலையெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கியா நீ? இல்லை பார்த்ததே இல்லை. இப்போ என்ன பூமலை இப்படி இருக்குது? பூனால ஒரு மலை, என்ன ஆச்சரியமாக இருக்குது. என்ன இது, எங்கேருந்து பறிச்சுன்னு வரா இவா எல்லாரும்? இல்லை பறிச்சுன்னு வரல, ஏற்கனவே அர்ச்சனை பண்ண பூ இது. அப்படியா? யார் பண்ணுறா அந்த பூஜையை? உங்கள் அண்ணா தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு, பீமண்ணா தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு பூஜை. எங்கே பண்ணிட்டு இருக்காரு? உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு அவர். எந்தெந்த இடத்துலலாம் புஷ்பம் பூத்திருக்கிறத பார்க்குறாரோ அந்த இடத்துலையே சிவாய நமகான்று வரான். அந்த மரத்தை பார்த்துட்டு சிவார்ப்பணம்ன்று வரான். அந்த மரத்தில் இருக்கிற புஷ்பம் மொத்தமும் போய் அந்த மனசால பீமன் சொல்லுவான் பரமேஸ்வரன்ட்டு. அப்படி போய் அத்தனை புஷ்பமும் வருஷிச்சிடும். உங்கள் அண்ணா கைலாசத்தில் பொழிஞ்ச பூவெல்லாம் எடுத்துன்னு வரதுக்கு இவ்வளோ கியூ நிற்கிறா, இத்தனை பேர் நிற்கிறா, என்னவோ பூஜை பண்ண மாட்டேங்கிறான்னு சொல்லி அப்பேற்பட்ட பக்தன்டா உங்கள் அண்ணா கிருஷ்ணர் அர்ஜுனுக்கு உபதேசம் பண்ணுறார். அப்பேற்பட்டவன். அதனால தார்மிகன், தர்மத்தில் ஆசை உண்டு, இருந்தாலும் செய்ய முடியாத ஒரு தன்மையும் அவன்கிட்ட இருக்கிறதுனால சில விஷயங்களை நீ கேட்டியே, பெருசான ஒரு புண்ணியம் இருக்கணும், ஆனால் கொஞ்சமான சிரமம் இருக்கணும் அப்படின்னு நீ கேட்டியே. அதை அவர் கேட்குறார். அந்த புராண கதைகள் நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஏகாதசி விரத மகிமைகள் சொல்லிகிட்டே வரார் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் யுதிஷ்டருக்கு. அப்போ இந்த ஜேஷ்ட கிருஷ்ண ஏகாதசியினுடைய மகிமையை சொல்லி முடிச்சுட்டு பின்னாடி வரார். அதனால யுதிஷ்டர் கேட்கிறார், அபராயாச்ச மகாத்மியம் ஸ்ருதம் சர்வம் ஜனார்தனா ஜேஷ்டஸ்ய சுக்லபக்ஷே தூ ஸ்யாத்யாதாம் வதமானதா. அப்போ அந்த கிருஷ்ணபக்ஷ ஏகாதசியினுடைய மகிமையெல்லாம் கேட்ட இந்த ஜேஷ்ட மாதத்தில் நம்ம இந்த யுகாதின்னு சொல்கிறோம். தெலுங்கு வருஷ பிறப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். சாந்திரமான ரீதியில் அது வருஷ பிறப்பு. நம்ம தமிழ் வருஷ பிறப்பாக இருக்கட்டும், தெலுங்கு வருஷ பிறப்பாக இருக்கட்டும், அதெல்லாம் தமிழுக்குன்னு ஏற்பட்ட வருஷ பிறப்பு இல்லை, தெலுங்குக்குன்னு ஏற்பட்ட வருஷ பிறப்பு இல்லை. சூரியன் சந்திரனையும் பிரதானமாக வச்சு ஏற்பட்டதான வருஷ பிறப்பு. சூரியன் மேஷராசிக்குள்ள பிரவேசம் பண்ணக்கூடியதான தினத்தை பிரதானமாக வச்சு வந்தது சித்திரை 1. அமாவாசையிலேருந்து அமாவாசை கரெக்ட் பண்ணி ஒரு மாதத்தை எண்ணிட்டு வரும்போது ஒரு அமாவாசை முடிஞ்ச மறுநாள் பிரதம அன்னைக்கு ஒரு மாதம் பிறக்கிறது அப்படின்னு வச்சுன்றதில் வந்தது தான் இந்த தெலுங்கு வருஷ பிறப்புன்னு சொல்லக்கூடியதான யுகாதி. அப்போ அதில் சைத்திரம் வைசாகம், நமக்கு எப்படி சித்திரை வைகாசி ஆனி ஆடின்னு வரிசையாக பேர் இருக்கோ அந்த மாதிரி அந்த தெலுங்கு வருஷம்னு பழக்கத்தில் சொல்லின்னு இருக்கோமே, அந்த மாதிரி சாந்திரமான வருஷத்தில் உள்ள மாதங்களுக்கும் வரிசையாக பேர் உண்டு. அதில் இது 3வது மாதம். கிட்டத்தட்ட பங்குனியினுடைய பாதியில் அடுத்த வருஷம் தெலுங்கு வருஷம் பிறக்கும். பங்குனியினுடைய அமாவாசைக்கு அப்புறம் பிறக்கும். அப்படி வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆனி மாத அமாவாசைக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட வரும். எப்போதும் அப்படியே வராது. அதிக மாதம் பல மாதம் வந்ததுன்னு சொன்னால் அது மாறக்கூடும். புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கிட்டத்தட்ட இந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அப்போது இந்த ஜேஷ்ட மாதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான இந்த மாதத்தில் சுக்லபக்ஷ ஏகாதசியினுடைய மகிமையை பற்றி நீங்கள் சித்த சொல்லணும் அப்படின்னு எழுவிண்டார். ஏன்னா இங்கே பக்கத்தில் பீமசேனர் இருக்காருன்னு தெரியும். சரியாக வராதே. ஏன்னா நம்மளை அம்மாஜின்னு சொல்லிவிட்டு எஸ்ராவா முன்ன சொன்ன மாதிரியே எஸ்ராவா வந்துட்டு உரிமை எடுத்துன்னு நிறையா பேசிடுவா. அதனால இந்த ஏகாதசியை பற்றி நாம் சொன்னால் சரியாக வராது. அப்புறம் இந்த ஏகாதசியோட மகிமையே தெரியாமல் போயிடும். மீதி ஏகாதசிலாம் உபவாசமே இருக்க வேண்டாங்கிற மாதிரி ஆகி போயிடும். அதனால இதை நம்ம சொல்கிறத காட்டிலும் வேதவியாசம் சொன்னால் சரியாக வரும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணார் யுதிஷ்டிரர்கிட்ட, ஏனாம் வக்ஷ்யதி தர்மாத்மா வியாசஹ சத்யவதி சுதஹ சர்வசாஸ்திரார்த்த தத்வஜ்ஞஹ வேத வேதாங்கபாரகஹ. வேதம் வேதாங்கம் இது எல்லாத்துக்கும் எல்லை கண்டதானே
வேதவியாசர் இருக்காரே, எல்லா விதமான சாஸ்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தையும் தெரிஞ்சின்றவர், சத்தியவதியினுடைய புள்ளே, வேதத்தை நமக்காக வகுத்து கொடுத்தவர். அப்பேற்பட்ட வியாசர் இதை பற்றி சொல்லுவார், நீங்கள் அங்கே கேட்டுங்கோ அப்படின்னு யுதிஷ்டர் நைஸாக அப்படி வியாசர்கிட்ட தள்ளி விட்டார். யுதிஷ்டர் நேராக வியாசரை பிடிச்சிட்டார். வியாசர் அப்போ தான் கிளம்பின்னு இருந்திருப்பார்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி தான் நடக்கும். ஏன்னா முன்னாடியே அழகாக பரமேஸ்வரன் சொல்லிட்டார், சுவாமி 3 அம்சமாக அவதாரம் பண்ணார். எதுக்கு சொன்னார் இதை தெரியும். வியாசராகவும் பலராமராகவும் கிருஷ்ணராகவும் சுவாமி அவதாரம் பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னு சொன்னால், நம்ம என்ன சொன்னாலும் நம்ம எந்த ஸ்தானத்தில் இருந்துன்னு சொல்கிறோங்கிறதுலேயும் இருக்க கணக்கு. அதனால தான் சுவாமி ஒரே நேரத்தில் இத்தனை அவதாரம் பண்ணார். அதுவும் கூர்மா அவதார சந்தர்ப்பத்தில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் எல்லா அவதாரங்களும் ஒரே நேரத்தில் கோர்ட்டில் நிற்கும். கீழே கூர்மமாக அவதாரம் பண்ணியிருப்பார், அமிர்த கலசத்துன்னு தன்வந்திரியாக வந்திருப்பார், தேவர்களோடு சேர்ந்து அமிர்தம் கடைவார், அந்த அமிர்தத்தை வாங்கி கொடுக்கறதுக்காக மோகினியாக அவதாரம் பண்ணியிருப்பார். அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசையாக அது சுற்றி வர பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், மகாலட்சுமி வரும்போது அங்கே சயனத்தில் படுத்துட்டு இருப்பார் சுவாமி, சாந்தாக நிம்மதியாக படுத்துட்டு இருப்பார். அப்போ எதுக்காக இத்தனை ரூபம் எடுத்துக்க வேண்டி இருக்குன்னா, தான் சொல்கிறத அடுத்தவா கேட்கணும்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்தானத்தில் நாம் இருக்கணும். அப்போ தான் அது போய் சேரும். ஸ்ரீகண்டம் இவ பாஸ்வந்தம் சிவநாம பராயணம் ஸ்ரீதரம் வெங்கடேஷாரியம் ஸ்ரேயசே குருமாஸ்ரயே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஐயாவாளுக்கு ஒரு ஸ்லோகம். ஸ்ரீகண்டம் இவ பாஸ்வந்தம், பரமேஸ்வரன் போலையே இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு. அதில் பரமேஸ்வரனுடைய அவதாரமே தான் ஐயாவாள் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு சத்தியம். ஐயாவாளை அவதாரம் பண்ணி நாம சித்தாந்தம் பண்ணிகிட்டே இருந்தாராம். எந்த இடத்துல பண்ணால் சரியாக வருங்கிறதையும் தெரிஞ்சுட்டு நிறையா வித்வான்கள் ஒன்று கூடி திரண்டு இருக்கக்கூடியதான திருவெண்ணூரில் உட்காந்துட்டு சொல்கிறார். அப்பையும் கேட்குறதுக்கு ஆள் இல்லை, எதிர்த்த மாதிரி வாதம் பிரதிவாதம் நடந்துகிட்டே இருக்கு. அதனால என்ன பண்ணாராம், மகாவிஷ்ணு அவர் அவதாரம் பண்ணார் வாஸ்தவம் தான், ஆனால் அந்த ஸ்தானம் பொத்தலேன்னு சொல்லிவிட்டு மகாவிஷ்ணு போதேந்திராலாம் அவதாரம் பண்ணாராம். அந்த இடத்துல காமகோட்டி பீட்டாதிபதியாக உட்காந்துட்டு சன்னியாசியாக உட்காந்துன்னு சொன்னால் அத்தனை பேரும் கேட்பா. ஏன்னா அந்த பீட்டத்தில் இருக்கிற குரு தப்பு சொல்ல மாட்டார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை அத்தனை வித்வான்களுக்கும் உண்டு. அந்த யோகியதையை, அந்த மரியாதையை, அந்த நம்பிக்கையை காப்பாற்றிட்டு வந்த பரம்பரை அப்படிங்கிறதுனால மகாவிஷ்ணு போதேந்திராலாம் அவதாரம் பண்ணி நாம சித்தாந்தத்துக்கு அவரோட சேர்ந்து நாம சித்தாந்தம் பண்ணார் அப்படின்னு. அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத காட்டிலும் எந்த இடத்துலேருந்து சொல்கிறோம், என்ன ஸ்தானத்துலேருந்து சொல்கிறோங்கிறதுல வித்தியாசம் உண்டு. அதனால் வியாசர், பலராமர், கிருஷ்ணன் 3 பேரும் ஒருத்தரே தான் அப்படின்னா கூட பீமசேனருக்கும் யுதிஷ்டருக்கும் கிருஷ்ண ரூபம் அம்மாஞ்சி, வியாசர் தாத்தா. அப்போது என்னதான் இருந்தாலும் தன்னோட வயசில் கீழே உள்ளவன் சொல்லும்போது அதில் ஒரு வித்தியாசம் இருக்க தான் இருக்கும். அப்போ தாத்தா சொல்கிறார், நமக்கெல்லாம் குலத்துக்கே வழிகாட்டினவர் சொல்கிறாருன்னா அதுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கும் இல்லையா? அதனால் அவர்கிட்ட திருப்பி விட்டார். வியாசருக்கு இது தெரியாதா கிருஷ்ணன் இங்கே திருப்பி விடுவான்னு? அவர் கிளம்புற சமயத்தில் இருக்கார். உடனே இவர் என்ன பண்ணார்னா கூப்பிட்டு சொல்ல முடியல. அதனால் அவர் சொன்னார், ஸ்ருதாமே மானவா தர்மா, என்னால் மனுஷனுடைய தர்மங்கள் எல்லாம் கேட்கப்பட்டது. வைதிகாஸ்துவயா, வைதிக தர்மம், வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட தர்மம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடியதான எல்லா தர்மங்களையும் உங்கள் மூலியமாக நான் கேட்டுட்டேன். ஆனால் துவைபாயன யதாவத்வம் வைஷ்ணவான் வக்துமர்ஹசி, இந்த 2 தர்மத்தை எப்படி சொன்னேலோ அதே மாதிரி வைஷ்ணவ தர்மத்தையும் எனக்கு நீங்கள் சொல்லி கொடுத்து வழிகாட்டணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே வேதவியாசர் சொல்ல ஆரம்பித்தார். அப்பா நீ மானவ தர்மங்கள் எல்லாம் கேட்டுட்ட, வைதிக தர்மங்கள் எல்லாம் கேட்டுட்டே, ஆனால் அதில் ஒரு பரிசிரமம் இருக்குப்பா. கலவு யுகே நசக்கியம் தே தேவை கர்த்தும் நராதிபா சுகோபாயம் சால்பதனம் அல்பக்லேஷம் மகாபலம் புராணானாஞ்ச சர்வேஷாம் சாரபூதம் மகாமதே. கலியுகத்தில் அதெல்லாம் பண்ணுறது ரொம்ப சிரமப்பட்டு பண்ண வேண்டியதுப்பா, ரொம்ப சிரமசாத்தியமாக பண்ண வேண்டியது, அவசியம் பண்ண வேண்டியது தான். ஆனால் அதோடு சேர்ந்து இதுவும் இருந்ததுன்னு சொன்னால் அது பண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உத்வேகமும் கிடைக்கும், பலன் இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமும் கிடைக்கும்பா. அதனால் என்ன பண்ணுறது தெரியுமா, புராணங்கள் அத்தனையிலையும் சொல்லப்பட்டதானே ரொம்ப அல்பமான பணம் செலவழிச்சா போகிறோம்.
ரொம்ப சொல்பமான தேகசிரமம் இருந்தால் போகிறோம், ஆனால் பெரிய பலம் கிடைக்கும். எல்லா புராணத்துக்கும் சாரம் எதுவோ அதை நான் உனக்கு சொல்கிறேன் கேளு. ஏகாதஸ்யாம் ந புஞ்சீதே பக்ஷயோருபயோரபி துவாதஸ்யாம் து சுசிர்பூத்வா புஷ்பைஹி சம்பூஜ்ய கேசவம் அன்னம் புஞ்சீத சத்கிருத்யா பశ్చాத் விப்ரபுரஸ்ஸரம். ஏகாதசி அன்னைக்கு உபவாசம் இருப்பா 2 பட்சத்திலையும். அதுக்கப்புறம் துவாதசியில் சுத்தமாக இருந்து கேசவனை புஷ்பங்களால் அர்ச்சனை பண்ணி அதுக்கப்புறமா எல்லாரோட சேர்ந்து மகான்களோட சேர்ந்து அவெல்லாம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் தானும் சாப்பிட்ணம்பா. எந்த விதமான தடங்களும் இந்த ஏகாதசி விரதத்துக்கு வராது. அது மாட்டுக்கு பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். எது வரைக்கும் பண்ணணும்? யாவத் ஜீவம் டர், எது வரைக்கும் ஜீவன் இருக்கோ அது வரைக்கும் நீ பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியதான். யாரெல்லாம் பண்ணணும்? ஸ்வர்கதிம் பிராப்துமிச்சத்பிஹி அத்ர நைவாஸ்தி சம்சயஹ. யாரெல்லாம் ஸ்வர்க்கத்தை அடையணும்னு ஆசைப்படுறாளோ அத்தனை பேரும் பண்ணணும்பா. நம்ம இத்தனை பேர் உட்காண்டிருக்கோம், யாருக்கானும் ஒத்தருக்கானோ சொர்க்கம்னா என்னன்னு தெரியுமோ, அது எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமோ, எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமோ, பார்த்துட்டு வந்தோ யாராலும் ஒத்தராலும் நம்மள்ட்ட சொல்லியிருக்காளோ. ஆனால் எல்லாருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே என்ன ஒரு ஆசை இருக்குன்னா சொர்க்கத்தை சௌக்கியமாக இருக்கலாமா, அது சொல்லியிருக்கா. அதனால் சொர்க்கத்துக்கு எப்படியானு போயிடணும். அப்போது எது இந்த சொர்க்கத்தில் சௌக்கியமாக இருக்கலாம் அதுக்கு போகணுங்கிறது எப்படி செவி வழியாக வந்ததோ அது போகிறதுக்கான வழியும் அதே செவி வழியாக தான் வந்திருக்கு. ஆனால் அதை பண்ணுறதுல நமக்கு சிரமம் இருக்குது, ஆனால் அடையிறதுல நமக்கு இஷ்டம் இருக்குது. தர்மம் செய்யறதுல இஷ்டம் இருக்கணும், பலன் மேலே ஆகாங்ஷை இல்லாமல் இருக்கணும். அதுதான் பகவத்கீதையை சொன்னது. ஆனால் அப்படியே விபரீதமாக இருக்கும். நம்ம செய்யறதுல நமக்கு அவ்வளோ விருப்பம் இல்லை, ஆனால் பலன் மேலே அவ்வளோ ஆசை இருக்குது. அப்போ சொர்க்கம் யாரெல்லாம் அடையணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாலோ அத்தனை பேருமே செய்யணும்பா. ஒரு காலம் முடியல என்ன சுவாமி அப்படின்னு சொன்னா, ஆபபாபா துராச்சாராஹ பாபிஷ்டாஹ தர்மவர்ஜிதாஹ ஏகாதஸ்யாம் ந புஞ்சானாஹ ந தே யாந்தி யமாந்திகம். அவா அப்படிலாம் முடியாதுன்னா கேட்கவே கூடாது. என்ன காரணம் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோ, எனக்கு இந்த சொர்க்கம் கிடைக்குமா, சொர்க்க வைகுண்டம் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற சந்தேகம்லாம் படாத. யாராருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்னா யாரெல்லாம் துராச்சாரன்னு பேர் எடுத்திருக்கானோ, பாபம் பண்ணுறதுக்குன்னே பேர் போய் இருக்கானோ, தர்மத்திலேருந்தே விலகி இருக்கானோ, அப்பேற்பட்டவனும் ஏகாதசியில் உபவாசம் இருந்தால் அவனுக்கு சொர்க்கம் கிடைச்சிடும்பா. அப்படி இருக்கும்போது நீ பண்ணுறதுக்கு என்னப்பா அப்படின்னு சொன்ன உடனே பீமசேனன் பக்கத்தில் இருந்தவர் ஒரு காற்றுல ஒரு அரச மர இலை அப்படி அடிச்சுன்னு போய் விழும்போது எப்படி அப்படி நடுங்கி அப்படி போய் ஒரு காற்றால் சுழல் அடிக்கப்பட்டு போய் அப்படி விழுமோ அந்த மாதிரி நடுங்கினாராம் பீமசேனர். என்ன சொர்க்கம் போனோன்னா ஏகாதசி விரதம் இருக்கணுமா? அது முடியாது போல தெரிகிறதே அப்படின்னு உடனே குருவை பார்த்து பீமசேனர் சொல்ல ஆரம்பித்தார். பிதாமஹ மகாபுத்தே ஸ்ருணுமே பரமம் வசஹ யுதிஷ்டிரஸ்ச குந்தீச்சே ததா த்ருபத நந்தினி அர்ஜுனோ நகுலஸ்சைவ சஹதேவஸ்ததைவ ச ஏகாதஸ்யாம் ந புஞ்சந்தி கதாச்சிதபி சூரதாக. நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன், ஹே குருநாதா, நீங்கள் தாத்தாவாகவும் இருக்கேன், அதனால ஒரு சுவாதீனத்தில் நான் இந்த விஷயத்தை உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். எங்கள் ஆற்றுல எல்லாரும் இந்த விரதம் இருக்கா. எங்கள் அண்ணா யுதிஷ்டிரர் இருக்கார், குந்தி இருக்கா, அவெல்லாம் இருக்கிறது கூட விஷயம் இல்லை. என்னுடைய பத்னி திரௌபதியும் இந்த விரதம் இருக்கா. ஏன்னா மீது எல்லாரும் செய்யறா, இவரை செய்ய சொன்னா அப்படின்னா கூட நான் குழந்தைன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் கிடையாதுன்னு வாசிட்டு போயிடலாம். ஏன்னா சொல்லும்போது என்ன சொன்னார்னா, 8 வருஷத்துக்கு மேலே யாருக்கு வயசாகிடுத்தோ, யாருக்கு 80 வயசுக்கு மேலே வயசாகலையோ அத்தனை பேரும் இந்த விரதம் அனுஷ்டானம் பண்ணோன்ட்டார். அப்போ 8லேருந்து 80ங்கிறது இந்த ஏகாதசி விரதம் நிச்சயமாக அனுஷ்டானம் பண்ணியாலும் 8 வயசுக்கு கீழே குழந்தைகள், 80 வயசுக்கு மேலே வயோவிருத்தால் அசக்தால் சரீர உபாதைகள் இருக்கும். அதனால் அவளுக்கு அதுலேருந்து ஒரு விதி விலக்கு, அவளுக்கு சில
விஷயங்கள்லாம் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் தேகம் திருடமாக இருக்குன்னா அவசியம் அவளாலையும் ஏகாதசி உபவாசம் இருக்கப்பட வேண்டியது தான். அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. அப்போது இவாளெல்லாம் பண்ணுறது விஷயம் கிடையாது. திரௌபதி பண்ணுறா, அர்ஜுனன் பண்ணுறான், எங்காத்துலேயே கடைக்குட்டி 2 பசங்க நகுலன் சகதேனும் அவள் 2 பேரும் பண்ணுறா. அவள் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, கதாச்சிதபி சுப்ரதாக ஒருபோதும் அவள் சாப்பிட மாட்டா. ஏகாதசி அன்னைக்கு அவள் என்ன சொல்கிறான்னா, தேமாம் ப்ருவந்தி வை நித்யம் மா புங்ஷத்வம் விருகோதரா. இதில் தான் அவர் பரிகாசமாக ஒன்றை சேர்த்து விட்டுட்டார் பீமசேனர் அழகா. அவள் எல்லாரும் என்னை சாப்பிடாதேன்னு சொல்கிறா அப்படின்னாரு. ஏகாதசி என்னைக்கு சாப்பிடாதேன்னு சொல்கிறான்னு சொல்லவே இல்லை அவர். தேமாம் ப்ருவந்தி வை நித்தியம்ட்டார் அவர். நித்தியப்படி சாப்பிடுவதே பறக்காவட்டி மாதிரி இப்படி சாப்பிடாதரா. மேலே மேலே எது தேவையோ அது மட்டும்தான் சாப்பிட்ணும், கொஞ்சமாக சாப்பிட்ணும், மிதாகாரமாக இருக்கணும். சதம் ஜப்த்வா மிதம் புக்துவா கத்வா சதபதம் சனைஹி வாமஹஸ்தே சயானஸ்ய வைத்தியேன கிம் பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு வைத்தியத்துக்காக எடுக்கப்பட்டதான ஒரு தர்மத்தையும் சேர்த்து சொல்லப்பட்டதான ஒரு ஸ்லோகம். ஒரு 100 ஆவர்த்தி ஜபம் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக தேவையான அளவோட கொஞ்சம் கம்மியாக சாப்பிட்டுட்டு 100 அடி காலால் நடந்துட்டு இடது பக்கமாக தலை வச்சு ஒரு புருஷனோ அல்லது வலது பக்கமாக தலை வச்சு ஸ்திரீயோ படுத்துட்டாக்கா அவளுக்கு வைத்தியத்தினால என்ன பிரயோஜனம் அல்லது வைத்தியரால் தான் என்ன பிரயோஜனம்? அவள் சுகமாக இருந்துட்டு இருக்கிறாமே. அதனால் என்ன சொன்னா, தேமாம் ப்ருவந்தி வை நித்தியம் மா புங்ஷத்வம் மிருகோதரா. நித்தியபடி சொல்கிறா, நீ சாப்பிடாதேன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கா. அதனால் என்னால் முடியல. நான் அவள்கிட்ட பதில் சொல்லிவிடுவேன். என்ன சொல்லிவிடுவேன்னா, அஹம் தான் அப்ருவம் தாத்தே புபுக்ஷா துஸ்ஸஹா மமா. என்ன மாதிரி பசி எடுத்தால் அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். என்னோட பசி யாராலையும் தாங்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு பசியாக இருக்குது. அது உங்களுக்கு சொன்னால் புரியாது. நான் உபவாசம் மட்டும்தான் இருக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறேன். நான் என்ன பண்ணுறது தெரியுமா? தானம் தாஸ்யாமி விதிவத் பூஜயிஷ்யாமி கேசவம் வினோபவாசம் லப்யேதே கதமேகாதசி விரதம். இப்போ தான் நம்ம சப்ஜெக்ட்டுக்கு வருது இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. நான் தானம் கொடுக்குறேன், பகவானை நான் பூஜையும் பண்ணுறேன். ஆனால் இந்த ஏகாதசி விரத பலனை உபவாசம் மட்டும் இல்லாமல் நான் அடையணும். அதுக்கு எனக்கு வழி சொல்லணும். இப்போ எல்லா கோவில்லையும் இது பழக்கத்துக்கு வந்துடுத்தோம். அந்த சுவாமியை போய் தரிசனம் பண்ணணும், அந்த சுவாமிக்கு ஒரு அர்ச்சனை பண்ணணும், அந்த சுவாமியை பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இருக்கிற இடத்துலேருந்தே அந்த கூகுளில் சர்ச் பண்ணி அந்த கோவிலோட ஃபோன் நம்பர் எடுத்து அந்த கோவில் ஆஃபீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த நட்சத்திரத்துக்கு இந்த பேருக்கு இத்தனை தேதி அர்ச்சனை பண்ணோம், நான் உங்களுக்கு கூகுள் பேரில் பணம் அனுப்பிச்சிடுறது. அவ்வளோதான். தானம் தாஸ்யாமி அப்படி. நான் தானம் கொடுத்துட்டே பூஜை அவள் பண்ணிப்பா, அந்த கேசவனுக்கு அவள் பண்ணிப்பா. அதுக்கும் பலன் உண்டு. பலன் இல்லாமல் நிச்சயமாக கிடையாது. சனாதன தர்மத்தில் கிஞ்சித்து பண்ணாலும் நிச்சயமாக பலன் உண்டு, அதில் சந்தேகம் இல்லை. ஆனால் சுவாமி நம்மக்கிட்ட எதிர்பார்ப்பு ஜாஸ்தியாக வச்சுருக்கார். இவன் நம்மளை சேர்ந்தவன், இவன் நம்மளுடைய பக்தன், இவனுக்கு இன்னும் நிறையா தரணும் அப்படின்னு கையில் வச்சுட்டு காத்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம வேறு ஒருத்தர் அனுப்பிச்சா அவர் சந்தேகப்படுவார். இவன்கிட்ட கொடுத்தா கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்த்துருவானா அவன்கிட்ட, இல்லை இவன் பாதி வாங்கிட்டு அவனை ஏமாற்றிடுவானோ அப்படின்னு நம்ம மேலே இருக்கிற கருணையினால் என்ன பண்ணுவார்னா, நம்மக்கிட்ட எது கொஞ்சம் கொடுக்கணுமோ அதை கொஞ்சம் மட்டும்தான் அவர்கிட்ட கொடுத்து அனுப்புவார். நம்மளே நேராக போனால் மொத்தத்தையும் கொடுத்துருவார். எதெல்லாம் மொத்தத்தையும் கொடுத்துருவார்னா தன்னையே கொடுத்துருவார். அவர்கிட்ட வேறு எதுவுமே வச்சுக்க மாட்டார். விட்டலன்னு அதுக்கு தான் கயிறு எடுத்து இடுப்பில் வச்சுருக்கானா. என்னடான்னா தன்னையே தூக்கி கொடுக்குறானா பக்தாளுக்கு. வாங்கோ நான் என்ன தரேன்னு சொல்லி குதிச்சுட்டு இருக்கானா. அதுக்கு தான் விட்டலன் குதிச்சுட்டு இருக்கான்னு. அப்போ அப்பேற்பட்டவன். அப்போ நான் தானம் கொடுக்குறேன், கேசவனை நான் பூஜையும் பண்ணுறேன், ஆனால் உபவாசம் மட்டும் என்னால் இருக்க முடியாது, அதுக்கு எனக்கு உபாயம் சொல்லுங்கோ அப்படின்னு வியாசர் கேட்டோன்னே கொஞ்சம் கூட ஒரு கருணையே காட்டல இந்த வியாசர். பட்டுன்னு சொல்லிவிட்டார், எது ஸ்வர்கோத்யபீஷ்டஸ்தே. உனக்கு சொர்க்கம் பிடிக்குமா பிடிக்காதா? பிடிக்கும். நரகோ நிஷ்டயே வச்சா. நரகம் உனக்கு பிடிக்காது இல்லையா? பிடிக்காது. ஏகாதசியாம் நபோக்தவ்யம் பக்ஷயோருபயோரபி. இது ரெண்டும் நடக்கணும்னு சொன்னால் நீ சாப்பிடக்கூடாது ஏகாதசி ரெண்டுத்துலேயும் அப்படின்ட்டார். மறுபடியும் நான் இது மட்டும்தான் சொன்னேன் தாத்தா, இன்னொரு காரணமும் இருக்குது. ஏற்கனவே பரமேஸ்வரன் வேறு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? அந்த காரணம் வேறு இருக்குது தாத்தா.
விருக்குன்னு ஒரு அக்னி எனக்குள்ள உட்காந்துருக்காங்க. விருக்கோ நாமாஸ்தியோ வன்னி சசதா ஜடரே மம அதீவான்னம் யதாஸ்னாமி ததா சமுபசாம்யதி. விருக்கன்னு ஒரு அக்னி இருக்கான். நான் நிறையா சாப்பிட்டாதான் அவன் கொஞ்சம் போற அப்படி அடங்குறான். அதனால எனக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு சொன்னா, ஏகபுக்தே ந சக்தோகம், ஒருவேளை சாப்பிட்டுட்டு என்ன இருன்னு சொன்னா கூட சக்தி கிடையாது எனக்கு. உபவாசே குத பிரபோ, நான் எங்கே போய் உபவாசம் இருக்கிறது? ஆனால் நீங்கள்லாம் தாத்தா, அண்ணா, ஆத்துக்காரி, தம்பி எல்லாருமா சேர்ந்து இத்தனை பேர் சொல்கிறேன். அதனால் நான் ஒரே ஒரு ஏகாதசி வேணா இருக்கிறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணுறேன். அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால், ஒரே ஒரு ஏகாதசி பெரிய பலனை கொடுக்கக்கூடிய ஏகாதசியாக எனக்கு சொல்லணும். ததோ பகுபலம் ப்ரூஹி விரதமேகம் மம பிரபோ ஏனைவ பிராப்யதே ஸ்வர்கஹ தத் கர்த்தாஸ்மி யதா ததம். ஒரே ஒரு ஏகாதசி விரதம் என்ன சொல்லுங்க, நான் அதை முயற்சி பண்ணி எப்படியானும் பண்ணுறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணுறேன். எந்த ஒரு விரதம் இருந்துவிட்டா சொர்க்கமே கிடச்சிருமோ அந்த விரதத்தை சொல்லுங்கோ அப்படின்னு உடனே வியாசர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். விருஷஸ்தே மிதுனஸ்தேர்கே சுக்லா ஏகாதசி பவேத் ஜ்யேஷ்ட மாசே பிரயத்னேனா சோபோஷ்யா. ஆச்சமனத்தில் பண்ணக்கூடிய இந்த ஜலத்தை தவிர வேற எந்த ஜலமும் குடிக்கக்கூடாது. உதயாது உதயம் யாவது வர்ஜயித்வா உதகம் நரஹா. ஏகாதசி அன்னைக்கு உதயமானத்திலேருந்து மறுநாள் துவாதசி விரதத்தன்னைக்கு உதயமான பரியந்தம் எவன் ஒருத்தர் வியாச பகவான் அப்ரயத்னாதவாப்னோதி துவாதசி பலம். 12 மாசமும் எவன் ஒருத்தன் ஏகாதசியை தசமி அன்னைக்கு மத்தியானம் சாப்பிட்டு அன்னி ராத்திரி சாப்பிடாம பகவத் பஜனம் பண்ணி ஏகாதசி அன்னைக்கு முழுக்க தீர்த்தம் கூட சாப்பிடாம இருந்து அன்னைக்கும் பகவானை பூஜை பண்ணி சாயந்தரம் உபவாசம், சாயந்தரம் பூஜை பண்ணி ராத்திரி முழுக்க ஜாகரணம் பண்ணி மறுநாள் காலம்புற துவாதசி அன்னைக்கு உபவாசம் இருந்து சுவாமியை பூஜை பண்ணி அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் அதிதிகளுக்கெல்லாம் தீர்த்தம் போட்டுட்டு தானும் சுவாமியுடைய தீர்த்தம் துளசி தீர்த்தத்தை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்றானோ, ஒரு வருஷம் முழுக்க பண்ணால் அந்த பலன் எவனுக்கு கிடைக்கும் அதை இந்த ஏகாசி இருந்துட்டா கிடைச்சிரும் உனக்கு அப்படின்னா. துவாதசி பலம் அப்பேற்பட்ட துவாதசியெல்லாம் உனக்கு கிடைச்சிரும்பா. அதனால நீ என்ன பண்றேன் தெரியுமா, துவாதசி அன்னைக்கு காலம்புற ததः பிரபாதே விமலே துவாதஸ்யாம் ஸ்நானமாச்சரேத் ஜலம் சுவர்ணம் தத்வா ச த்விஜாதிभ्यो யதா விதி புஞ்சீத கிருதகிருத்யஸ்து பிராமணை சஹிதோ வசி ஏவம் கிருதே ச யத் புண்ணியம் பீமசேன ஸ்ருணுஷ்வ தத். அப்பா இவர் உதயம்னாரா, அதனால துவாசி அன்னைக்கு உதயமானோடனே சாப்பிட்லான்னு பீமசேனருக்கு தோணித்தான். அதனால உதயமானெல்லாம் சாப்பிட முடியாது. அன்னி காலம்புற ஸ்நானம் பண்ணணும், துவாசிக்கு பூஜை பண்ணணும். துவாசி அன்னைக்கு மீதி யாரெல்லாம் வந்திருக்காளோ மகான்கள் அவளுக்கெல்லாம் என்னென்ன தானம் பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையும் தானம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அவளோட சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய நித்திய கர்மானுஷ்டானங்கள்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்லாம்ப்பா. அப்படி பண்ணேன்னா சம்பத்சரஸ்ய யாவத்தியே ஏகாதசியோ பவந்தி தாசாம் பலம் ஆப்னோதி அத்திரமே நாஸ்தி சம்சய. மொத்த ஏகாதசியும் உபவாசம் இருந்த பலன் கிடைக்கும்பா, இதில் சந்தேகமே படாதே. இதை ஏதோ நானா சொல்கிறேன் நீ நினச்சிக்காத. கிருஷ்ணன் எதுக்காக இதை சொல்லாமல் என்கிட்ட திருப்பி விட்டான்னு நினச்சிக்காத. இது சாட்சாத் கிருஷ்ணனே சொன்னதுதான். இதிமாம் கேசவ பிராஹ சங்க சக்கர கதாதரஹா. இது சங்கச்சக்கர கதாரனால கேசவனே சொன்னது. ஆனால் அவர் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா சொன்னார், அதோடு இருக்கணும் இந்த விரதம். என்னடான்னா சர்வான் பரித்யஜ்ய புமான் மாமேகம் சரணம் விரஜேத். அந்த ஏகாதசி உபவாசம் இருக்கும்போது வேற எந்த விதமான அந்நிய சிந்தனையும் இல்லாமல் இந்த ஏகாதசி நான் தீர்த்தம் சாப்பிடாம இருக்க போகிறேன், தீர்த்தம் சாப்பிடாம இருக்க போகிறேன், இன்னும் தீர்த்தம் குடிக்கல, இன்னொரு 4 மணி நேரம் தான் இருக்குது, இன்னொரு 3 மணி நேரம் தான் இருக்குது, அப்படிலாம் யோசிக்காமல் பூஜை பண்ணும்போது வேற எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் சர்வ சங்க பரித்தியாகம் பண்ணி எல்லாத்தையும் பகவத் அர்ப்பணம் பண்ணி நானும் உன்னை சேர்ந்தவன் விட்டுட்டு தானும் ஒருத்தன் இருக்கேன், நான் விரதம் பண்ணுறேன், எந்த எண்ணமும் இல்லாமல்
தெரியாமல் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீ மட்டும்தான் எனக்கு சரணம் அப்படின்னு எவன் ஒருத்தன் இந்த ஏகாதசியில் பகவான்கிட்ட போய் சரணமடைகிறானோ அவனுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்றான். எதனால் நான் உனக்கு இவ்வளோ சொல்கிறேன்னா, இந்த கலியுகத்தில் திரவியத்துக்கும் சுத்தி இருக்க மாட்டேங்கிறது. இந்த சம்ஸ்காரத்தினால 40 சம்ஸ்காரங்கள் சொல்கிறோமே, அதனால ஏற்படக்கூடியதான ஸ்மார்த்த சம்ஸ்காரங்கள்னாலையும் இவனுக்கு சுத்தி சம்பூர்ணமாக ஏற்பட மாட்டேங்கிறது. வைதிகைஸ்து வேதத்தில் சொல்லப்பட்டதான யாக யஜ்ஞாதிகளும் சம்ஸ்காரங்களாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹவிர யஜ்யங்கள், சோம யஜ்யங்கள் எல்லாம் சம்ஸ்காரங்களாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்பேற்பட்ட அந்த கர்மாக்களும் சர்வதா நம்மளால் அதை முழுசாக சொன்னபடி பண்ண முடியாததுனால அதனாலையும் முன்னால் பூர்ணமாக சுத்தி ஏற்பட முடியல. அதனால் இந்த கலியுகத்தில் இந்த ஏகாதசி விரதத்தை நீ பண்ணுப்பா. கிந்துன பகுனோக்தேன வாயுபுத்திர புனః ஏகாதசியாம் நபுஞ்சீத பக்ஷயோர் உபயோரபி. எல்லாத்தையும் சொல்லிகிட்டே வந்தார். வியாசர் சொன்னார், திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கிறதுல ஒன்றும் இல்லை, 2 ஏகாதசிலையும் சாப்பிடாதே அப்படின்ட்டார். ஏன்னா முடியாதவனுக்கு மட்டும்தான் நம்ம குறுக்கு வழி சொல்லி தரலாம். அப்பா இது ஒரு அடுத்த பட்சம் இருக்கு, முடிஞ்சவன் 2த்தையும் பண்ணித்தான் ஆகணும். அதனால் இவ்வளோ தூரம் எல்லாத்தையும் சொல்லிவிட்டு பக்ஷியோர் வியோரபி ஏகாதசியாம் நபுஞ்சித்தேன்ட்டார். நான் சொல்ல வேண்டியது என் கடமை. நீ ஏன்னா என்னுடைய பேரன் நீ க்ஷேமமாக இருக்கணும்னா உனக்கு என்ன க்ஷேமமோ அதுக்கு தான் நான் வழி சொல்லணும். உனக்கு எது பிடிக்குமோ அதை நான் சொல்லக்கூடாது. எது சாஸ்திரத்தை சொல்லப்பட்டிருக்கோ, எது தர்மம்னு இருக்கோ, உனக்கு எது க்ஷேமத்தை கொடுக்குமோ அதைத்தான் நான் சொல்லணும். அது சொல்லுவேன்னு நம்பிக்கையில் தானே கேட்குறேன். அந்த நம்பிக்கைக்கு நான் பாத்திரமாக நடந்துக்கணும் இல்லையா? அதனால் சொல்கிறேன், ஏகாதசியில் சாப்பிடாதே. ஆனால் இது ஒன்று இருக்குது, நீ தெரிஞ்சுக்கோ. உபோஷ்ய பலமாப்னோதி தத்சுன்னு விருகோதரா. எல்லா தீர்த்தங்கள்லையும் ஸ்நானம் பண்ணா என்ன ஒரு பலன் கிடைக்குமோ அப்பேற்பட்ட பலன் இந்த ஏகாதசியில் உபவாசம் இருந்தாலே கிடைக்கும்பா. எல்லா விதமான தனதானியங்களும் அப்படி அள்ளி கொடுக்குமா. அப்போது பீமசேனர் சொன்னார், இது நல்லா இருக்கேன் இந்த ஏகாதசி, அப்போ நான் இதையே வச்சுக்கிறேன். இந்த ஏகாதசி நான் உபவாசம் இருக்கேன், அதுக்கான விரத விதிகள்லாம் எனக்கு சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொன்னோன்னே இவர் சொல்கிறார், கரிஷ்யாம் யத்ய தேவேஷா ஜலவர்ஜ்யமுபோஷணம் போக்ஷ்யே பரேன்னி தேவேஷா ஹி அன்னம் ச தவ வாசராத். முதல்ல பகவான் கிட்ட நம்ம இதை சொல்லிக்கணும். தசமி அன்னைக்கு, அப்பா நான் இந்த மாதிரி ஏகாதசி உபவாசம் இருக்கலாம்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். தசமி அன்னைக்கு மத்தியானம் சாப்பிட்டாச்சு, சாயரக்ஷ அஸ்தமனாத் பரம் செய்ய வேண்டியது. இது ஒரு தாமிர பாத்திரத்தில் தீர்த்தத்தை எடுத்து வச்சுட்டு உதன்முகமாக உட்காந்துட்டு பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம் பகவத் சந்நிதியில். அப்பா இன்னி ராத்திரி சாப்பிடாம ஜாகரணம் பண்ணி உன்னை பூஜை பண்ணி மறுநாள் ஏகாதசி நாளைக்கு வரப்போகிறது, அதுலேயும் எந்த விதமான ஜலங்கள் கூட நான் சாப்பிடாமல் உன்னை பூஜை பண்ணி நாளைக்கும் கண்ணு முழிச்சு துவாதசி அன்னைக்கு பாரணை பண்ணோன்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். அதை நிர்விக்னமாக நீ நடத்தி கொடுக்கணும்னு பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். அந்த பிரார்த்தனையால் தான் அது சாத்தியமாகுமே தவிர நம்ம நினச்சோம் நம்மளால் சாத்தியம்னா நிச்சயமாக கிடையாது. நம்மளால் ஒரு ஆணு வாயை திறந்து சொல்கிறதே சாத்தியம் இல்லை. அவனன்றி அணுவும் அசையாதுங்கும்போது ஒரு 3 நாள் செய்யக்கூடியதான ஒரு விரதத்தை என்னுடைய சாத்தியத்தினால நான் செஞ்சிருவேன்னு சொன்னால் எப்படி சாத்தியமாகும்? அதுவும் மனசு இருக்கே, மீதி நாள்லாம் காலம்பரை எழுந்துனோடனே தாகமே அடிக்காது, பசிக்கவே பசிக்காது, யோசிக்கவே மாட்டோம். ஆனால் ஏகாதசி இன்றைக்கி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு என்னைக்கு நினைக்கிறோமா, இன்றைக்கி காலம்பரை எழுந்துனோடனே அப்படி மென்னையை வந்து பிடிக்கும். அப்படி தூத்த கொஞ்சம் ஊற்றிட மாட்டோமா வாயிலே அப்படின்ற நமக்கு அப்படியே தவிக்கும். அப்போ இந்த சரீரமானது முன்னமே தீர்மானமாகி ஒரு செட்டாகி வந்துடுறது. அப்போது இந்த சரீரத்தை இந்த உபவாசத்துக்கு ஹிதமாக மாற்றக்கூடிய சக்தி நம்மக்கிட்ட கிடையாது. அதுக்கு பகவான்கிட்ட தான் அந்த சக்தி உண்டு. அதனால் பகவான்கிட்ட என்ன சொல்லிட்டார், இவரே எடுத்துட்டார், நீ போய் நேராக போய் பகவான்கிட்ட உட்காந்துக்கோ, என்னால் சாத்தியம் இல்லை. விசிஷ்ய பீமசேனருக்கு, அப்பா இந்த மாதிரி விருக்காக்கினியை நீ தானே கொடுத்த, பரமேஸ்வரன் தன் வாயால் சொல்கிறாரே நான் தான் வயத்தில் விருக்காக்கினியை வச்சுருக்கேன்னு. அப்போ என்ன பண்ணுற, நீ தானே என் வயத்தில் இந்த ஒரு காக்கினியை வச்சே, அவன் பசி தாங்க முடியாமல் என்னை போட்டு வாட்டி எடுக்கிறான். நான் இருந்தாலும் இந்த ஏகாதசி விரதம் உன்னை உபவாசம் பண்ணணும், உனக்கு பிடிச்சதை பண்ணணுங்கிற ஆசையில் நான் செய்யணும்னு இறங்கிட்டேன். நீ எனக்கு அதை நிர்விக்னமாக நீ நடத்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதை ஆரம்பிக்கணும். சர்வ பாப விநாசாயே ஸ்ரத்தாதம சமன்விதா
எல்லா விதமான பாவங்களும் போகிறதுக்காக ஸ்ரத்தையோட குடியவனாக இதை பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால், மேருமந்தரமானந்து ஸ்ரீயோத புருஷஸ்ய யத் பாபம் தத் பஸ்மதாம் யாதி ஏகாதஸ்யாஃ பிரபாவதஹ. மேருமலைக்கு சமமாக நம்ம எவ்வளவு பாவம் பண்ணியிருந்தாலும் ஸ்திரீகளோ புருஷர்களோ அத்தனை பாபமும் இந்த ஏகாதசியில் உபவாசம் இருக்கிறதுனால அத்தனையும் ஒரு க்ஷணத்தில் அந்த ஒரு நாளில் மொத்தமாக போயிடுறது. அதில் ஜலதேனு தானம் அப்படின்னு ஒன்று எடுத்திருக்கார். தேனு தானம் அப்படின்னா பொதுவாக நம்ம தேனு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பசுமாடு அப்படிங்கிற அளவுக்கு நமக்கு தெரியும். ஆனால் 10 விதமான தேனு எடுத்திருக்கார் சாஸ்திரத்தில். தாசாம் ஸ்வரூபம் வக்ஷ்யாமி நாமானி ச நராதிபா பிரதமா குடதேனு ஸ்யாத் கிருததேனு ரதாபி ச. வெல்லத்தினால தேனு, அதுக்கப்புறம் நெய்யினால பசுமாடு, திலதேனு ஸ்திருதியாச்சே சதுர்த்தி ஜலசம்ஞிகா எள்ளுனால, அதுக்கப்புறம் தீர்த்தத்தினால, க்ஷீரதேனுச்ச விக்யாதா மதுதேனு ரதாபிச்சா பாலுனால, அதுக்கப்புறம் தேனுனால, சப்தமீ சர்க்கராதேனு ததிதேனு ரதாஷ்டமி சர்க்கரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான வெள்ளை சர்க்கரை. அதை பண்ணும்போதே நேராக நம்ம பார்த்து வாங்கி பண்ணணும். இந்த மாதிரி சில விஷயங்களுக்கெல்லாம் விசேஷமாக நம்ம வெள்ளை சக்கரை வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்மளே நேராக போய் பார்த்து வாங்கினா தான் அதை நம்ம சரியாக வாங்க முடியும். அப்படி அடுத்தது ததிதேனு தயிர்னால் பண்ணக்கூடியது. ரசதேனுஷ்ச நவமி தசமி ஸ்யாத் ஸ்வரூபதஹ. ரசங்கள்னு சொல்லக்கூடியதான திரவங்களால் செய்யக்கூடியதான ஒரு தேனு. 10வதுங்கிறது சுரூபமாக பண்ணக்கூடியது, பிரத்யக்ஷமாக பசுமாடையே தானம் பண்ணக்கூடியது. அப்போது இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறது? வெள்ளத்தை வச்சு எப்படி பசுமாடை பண்ணுறது? வெள்ளத்தாலேயே பசுமாடு மாதிரி ஏதாவது உருவம் பண்ணுமா? அப்போ அது கூட ஏதோ பண்ணிடலாம். ஜலதேனுன்னா எங்கே போகிறது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வழி காட்டுறார். கும்பாஸ்யு திரவதேனூனாம் இதராசாம் துராசயா. எந்தெந்த திரவியங்கள்லாம் திரவமாக இருக்கோ, லிக்விடாக இருக்கோ, அது எல்லாத்துக்கும் கும்பம். ஒரு பெரிய கும்பம், ஒரு சின்ன கும்பம். அதில் அதை ஃபுல்லாக ஒப்பிட்டு அதை பெருசை பசுமாடாகவும் சின்னதை கண்ணுக்குட்டியாகவும் வச்சுக்க சொல்லியிருக்கார். இதராசாம் து ராசையா. எதெல்லாம் தானியமாக இருக்கோ, இப்போ சர்க்கரை எள்ளு மாதிரி இருக்கக்கூடிய வெல்லம், இதெல்லாம் ராசின்னு சொல்லக்கூடியதான ஒரு குவியல். அப்படி சேர்த்து அப்படி பரப்பி வைக்கிறது, அதை ராசையா அப்படி பண்ணி அதை ரெண்டுத்தையும் தானம் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு 10 விதமான தேனு எடுத்திருக்கார். பிரத்யக்ஷ தேனு நமக்கே தெரியும், நேராக கொடுக்க போகிறோம். அதில் எந்த விதமான விஷயமும் நமக்கு புதுசாக ஒன்றும் விஷயம் இல்லை. அப்போது இந்த ஜலதேனு தானம் அப்படிங்கிறது இந்த ஏகாசியில் ரொம்ப விசேஷமாக எடுத்திருக்கார். அந்த ஜலத்தை ஃபுல்லாக ரொப்பி அதுக்கு வஸ்திரம் சாத்தி ஸ்வர்ணங்கள்லாம் சேர்த்து நவரத்னங்கள்லாம் அதில் அந்த கும்பத்தில் சேர்த்து 4 பக்கம் சந்திரகுங்கம் இட்டு அதில் 4ல் 1 பங்கு இருக்கணுமா இந்த கண்ணுக்குட்டியோட சொம்பு. அந்த சொம்போட சைஸில் 4ல் 1 பங்கு இந்த சொம்பு, கண்ணுக்குட்டி சொம்பு. அப்படி அந்த கண்ணுக்குட்டி சொம்புக்கும் அந்த அலங்காரங்கள்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி அதை தானம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறார். அப்படி ஜலதேனு யாரெல்லாம் கொடுக்குறாளோ அப்பேற்பட்ட தத் சர்வம் சாட்சயம் புரோக்தம்னுட்டார். ஏதத் கிருஷ்ணஸ்ய பாஷிதம். யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி ஜலதேனு தானம் பண்ணுறாளோ அவளுக்கெல்லாம் இதுக்கு எல்லையே இல்லை, அக்ஷயம் வளர்ந்துட்டே இருக்கும், அதுக்கு குறைவுங்கிறதே இல்லாமல் இருக்கும். அப்பேற்பட்டதான ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் இது. உபோஷ்யச நரோ பக்தியா வைஷ்ணவம் பதமாப்னுயாத். வா, அதெல்லாம் மட்டும் இல்லை, ஏதோ சொர்க்கம் கிடைக்கும் சொர்க்கத்தில் ஆசை இருக்கா, நரகத்தில் ஆசை இல்லாமல் இருக்கான்னு நான் கேட்டுட்டேனே நினைக்காதே. இந்த ஏகாதசி விரதம் இருந்தால் வைஷ்ணவம் பதமாப்னுயாத், அந்த வைகுண்டநாதனே உனக்கு கிடைக்க பாப்பா, அந்த வைகுண்டத்துக்கே உனக்கு தகுதி வந்துடும். அதனால் நீ போயிடலாம். ஆனால் இதில் இல்லாமல் இருந்துட மட்டும் இருந்துடாதே, அதில் கண்டிப்பாக உபவாசம் இருந்துரும். ஏகாதசி தினேயோன்னம் புங்கே பாபம் புனக்தி சஹா
இஹலோகே சசாண்டாலஹ மிருதஹ ப்ராப்னோதி துர்கதிம். யாரெல்லாம் இந்த ஏகாதசி தினத்தில் அன்னத்தை சாப்பிட்றாலோ அவள் பாப்பத்தையே சாப்பிட்றதுக்கு சமமாக. இதில் இந்த புராணத்தில் ரொம்ப டீசெண்டாக சொல்லிட்டு போயிட்டார். நம்ம ஏகாதசியை பற்றி எடுத்து பார்க்கும்போது அதில் சொல்லிட்டார், ஒவ்வொரு கவலமும் எதுக்கு சமம் அப்படின்னு சொன்னால் காவல் காக்கிற பிராணியினுடைய பின்னாடி வரக்கூடிய பதார்த்தத்துக்கு சமம் அப்படின்னு விட்டார். அப்போது அது எதுக்காக அவ்வளோ உக்கிரமாக சொல்கிறார் அப்படின்னா, அட்லீஸ்ட் சாப்பிடும்போதானு தப்பு பண்ணுறோங்கிற குற்ற உணர்ச்சியோடு சாப்பிடுவோமான்னு ஒரு யோசனை தான். அந்த குற்ற உணர்ச்சியே, அந்த பశ్చాத்தாபமே, நம்மளால் பண்ண முடியலேங்கிற அந்த ஏக்கமே இவனை கொண்டு வந்து அந்த ஏகாதசி விரதம் இருக்கக்கூடிய இந்த மனப்பக்குவத்துக்கு கொண்டு விடுங்கிறதுக்காக அவ்வளோ உக்கிரமாக சொல்லியிருக்கார். அப்போ என்னாச்சுன்னா அவன் பாபத்தையே சாப்பிட்றவனா ஆறான். இந்த லோகத்துலேயும் அவனுக்கு என்ன ஒரு பெரிய உயர் பதவியில் இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரயோஜனப்பட போகிறதில்லை. எந்த விதமான தர்மமும் பண்ணாத ஒரு துஷ்டன் எப்படி இருப்பானோ அவனுக்கு சமமாக ஆயிடுறான். அவனுக்கு பரலோகத்திலையும் அவனுக்கு ஒன்றும் பெருசாக கிடச்சிட போகிறதில்லை, துர்கதி கிடச்சிடும். அதனால என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஏகாதசி உபவாசம் இருக்கணும். ஏ பிரதாஸ்யம் திதானானி द्वादशीं समुपोष्य च ब्रह्मा मध्यपस्तेनः गुरुद्वेष्टा सदा निर्ति मुच्यन्ते पातकैः सर्वैः निर्जलायैरुपोषिता. அப்போ அந்த பாபத்தை சாப்பிட்றேன்னு சொன்னேனே, அப்போ சாப்பிடாமல் இருந்ததுக்கு என்ன பலன் அப்படின்னாக்க, இந்த ஏகாசி விரதம் இருந்தால் பிரம்மஹத்தி பாவம் போயிடும். பஞ்ச மகாபாதகம்னு 5: பிரம்மஹத்யா, சுராபான, ஸ்வர்ணஸ்தேய, குருதாரகம்னு தத் சம்சர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு 5 விதமான மகாபாதகம். அதுதான் இருக்கிறதுலேயே பெரிய பாப்பங்கள். பிராமணனை வதம் பண்ணுறது, மத்தியாதி பதார்த்தங்களை சாப்பிட்றது, தங்கத்தை திருடுறது, குருநாச்சாருடைய படுக்கையில் படுத்துக்கிறது, இந்த 4த்துக்கும் துணை போகிறது. 5வது 4 தான் பெருசு. 5வது என்னன்னா, இந்த 4த்துக்கும் கூட இருந்தது, இல்லை அவனுக்கு உபகாரம் பண்ணது, இல்லை அதுக்கு புத்தியை செலவச்சு அவனுக்கு உபாயம் சொன்னது, இதெல்லாம் தான் தத் சம்சர்க்கம். இல்லை அவன் கூட நின்னது சம்சர்க்கத்திலேயே வந்துடுத்து அவனுக்கு. அப்படி 5 மகாபாதகம். இந்த 5 மகாபாதகங்களில் 4 மகாபாதகம் போய்டுன்ட்டார். பிரம்மஹத்தி தோஷம் போய்டும், மத்திய பாவம் போய்டும், அந்த சொர்ணஸ்தேயம்னு மன்னதான அதுவும் போய்டும், குருனுடைய படுக்கையில் படுத்துன்னு அந்த பாவமும் போய்டும். அதுக்கப்புறம் ஒன்று சொன்னார் பாருங்க, சதா அனுருத்தினார். எப்போதும் பொய் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறவனும் கரையேறுவான்னா நம்ம அத்தனை பேரையும் சேர்த்துக்கலான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா காலம்புரை எழுந்தினத்துலேருந்து மீதி எல்லாம் கூட பண்ணிடலாம். இந்த ஏகாசி உபவாசம் கூட இருந்துடலாம் போல் இருக்கு. இந்த உண்மை பேசுகிறது அவ்வளோ சிரமமாக இருக்குது. காலம்புரை யாரை பார்த்தாலும் அவள் நம்மள்கிட்ட பேசுவாளா மாட்டாளா, சிரிக்கலாமா வேண்டாமா, நம்ம சிரித்தா திருப்பி சிரிப்பாளா, இல்லை அப்படியே பார்த்துட்டே போயிடுவாளா, எவ்வளோ சந்தேகத்தில் இருக்குது. இவன் நன்னா இருக்கியான்னு கேட்குறானே, வாஸ்தவத்தில் நன்னா இருக்குமான்னு தெரிஞ்சுக்க கேட்குறானா, இவன்லாம் நன்னா இருக்கானே நினச்சிட்டு கேட்குறானா, என்ன அர்த்தத்தில் கேட்குறான், இவன்ட்ட நன்னா இருக்கேன்னு சொல்கிறலாம், இல்லை ஏதோ இருக்கேன் என்ன சார் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறதா. அவ்வளோ குழப்பம் ஒரு மனுஷனை பார்த்த நேரத்தில் நமக்கு அவ்வளோ வருது. அப்போது இந்த உண்மை பேசுறது எவ்வளவு கஷ்டமாக இருக்குது. அவர் சொல்லிட்டார், எப்போதுமே இவன் பொய்யே பேசியிருந்தாலும் சரிப்பா, இந்த ஏகாசி விரதம் இருந்துட்டான்னா அவனும் முச்சந்தே பாதகை சர்வைஹி நிஜ்ஜலாயை இருபோஷிதா, எல்லா விதமான பாபத்திலேருந்தும் இந்த நிர்ஜல ஏகாதசியினுடைய உபவாசத்தினுடைய பலனால் கரையேறாப்பா. இதில் ஜலசாயி அப்படிங்கிற பேருள்ள பகவானை நம்ம பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார். அதில் இன்னொரு புராணத்தை சொல்லும்போது அழகாக வர்ணிக்கிறார். விஷ்ணுவை உட்காந்து பூஜை பண்ணணும். பகவான்கிட்ட போயிடலாம் ஈஸியாக, உபவாசம் இருக்கேன்னு பகவான்கிட்ட தைரியமாக சொல்லிடலாம், ஏதோ அவனுடைய அனுகிரகத்தில் உபவாசமும் இருந்துடலாம். ஆனால் நம்மளுடைய மனசை பகவான்கிட்ட செலுத்துறது தான் கஷ்டம், ரொம்ப சிரமம். அது அங்கங்கே சுற்றிகிட்டே இருக்கு. நித்தியப்படி பழக்கப்படுத்திட்டோம், அதை நாம் தான் படுத்தினோம். அதுவாக ஒன்றும் பழக்கப்படலை. மனசை நம்ம நினைப்பை விட்டுட்டு வெளில போகிறதுக்கு அதுவாக பழக்கப்படலை, நாம் தான் பழக்கப்படுத்தினோம். மனசு என்னென்னலாம் நினைக்கிறதோ அதுபடியே நம்ம நடக்க ஆரம்பித்து நாம் தான் அதுக்கு பழக்கப்படுத்தினோம். நீ என்ன சொல்கிறியோ கேட்குறேன்னு முதல்ல ஆரம்பத்திலேயே அதை கண்டித்து கூட்டி நிறுத்தி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது நின்றுருக்கும்.
அதுக்கு தானே பயிற்சி பண்ணுறா. எத்தனை வயசானாலும் அதுக்கான முயற்சி இருந்தால் அதுக்கான பலன் கிடைக்கிறது இல்லையா? அப்போ மனசுங்கிறது நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான். ஆனால் அதுக்கான முயற்சி நம்மள்கிட்ட இல்லாமல் இருக்குது. அதனால் இவர் அழகாக சொன்னார், நான் உனக்கு பூஜை சொல்லித்தரேன்பா. அப்படி சொல்லும்போது அங்க பூஜை சொல்லும்போது ததைவ விஷ்ணும் அபியர்ச்சியே நமோ நாராயணாயசா. ஆரம்பித்தோடனே விஷ்ணுவை பூஜை பண்ணு அப்படின்னு சொன்னோடனே முதல் நாமா நமோ நாராயணாயான்னார். நாராயணனுக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னார். என்னடா அப்படின்னா, இந்த லோகம் முழுக்க ஜலமாக இருக்கும்போது எந்த சுவாமி அந்த ஜலரூபமாக இருந்தாரோ அவருக்கு நாராயணன்னு பேர். அவ என்னாச்சு, இத்தனை நாழியாக இந்த ஒரு ஜீவன் யார் ஒருத்தன் இந்த ஏகாசி விரதம் பண்ணுறேன்னு சங்கல்பம் பண்ணிட்டானோ அவன் ஜலம் சாப்பிட முடியாதே, ஜலம் சாப்பிட முடியாதே, நிர்ஜலமாக இருக்கணும்ட்டாலே ஜலம் கூட சாப்பிட முடியாதேன்னு நினச்சின்னு இருந்தவனுக்கு அந்த நாராயணான்னு சொல்கிற அந்த க்ஷணத்தில் அந்த பதத்துக்கான அர்த்தத்தையும் அந்த பகவானையும் ஒரு க்ஷணம் தியானம் பண்ணான்னு சொன்னால் அப்படி தீர்த்த சாகரத்துக்குள்ளே முழுகின மாதிரி இருக்கும். அதனால முதல்ல எடுத்தோன்னே நமோ நாராயணாயச்சா. அதுக்கப்புறம் சொன்னார் கிருஷ்ணாய பாதௌ சம்பூஜ்யா. கிருஷ்ணாய நமஹா பாதௌ பூஜையாமி. என்னடா நான் பக்கத்துலேயே இருக்கான் நாராயணன்னு சொல்லி எங்கேயோ இருக்கிறவனோ காட்டில் வியாசர் சொல்கிறார், அப்பா பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கான் பார், உன்னுடைய அம்மாஞ்சின்னு சொல்லிவிட்டு துண்டை இடுப்பில் கட்டிட்டு மயிர்பியை தடையை சொல்லிக்கிட்டு புல்லாங்குழலில் இருக்கிற இடம் தெரியாமல் ஒழிச்சு வச்சுட்டு சுதர்சனன்னு ஒன்று இருக்கிறதுங்கிறதையே மறந்து விட்டு உன் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கான் பார்த்தியா, அவன் தான்ப்பா நீ பிடிச்சிக்க வேண்டிய காலை உடையவன். கிருஷ்ணாய பாதவ். பாதத்துக்கு அந்த கிருஷ்ணாய நமஹான அந்த பாதத்துக்கு நீ பூஜை பண்ணம்பா. அதுதான் உன்னுடைய தாத்தா பாட்டி எல்லாரும் சொல்லி கொடுத்தது. சிரசர்வாத்மனே நமஹா. எல்லாத்துக்கும் ஆத்மாவாக இருக்கக்கூடியவனான அவனுக்கு சிரஸுக்கு பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னார். என்ன காரணம் அப்படின்னா, அர்ஜுனன் தான் விஸ்வரூபம் பார்த்தான். இருந்த போதிலும் கூட அங்கே இருந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏதோ ஒரு லவலேசம் அதனுடைய வீசம் அடிக்க தான் அடிச்சுது. அவனுக்காக தான் காட்சி கொடுத்தார் அப்படின்னா கூட எல்லாருக்கும் மனசுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று நடந்தது இல்லை. இப்போ கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி, ஏன்னா ரொம்ப நாள் 18 அத்தியாயம்லாம் வாசிக்கல உட்காந்துட்டு அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்க, சஞ்சயன் அந்த பக்கம் பின்னாடி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து பேச, அதெல்லாம் நடக்கலை. அங்கே நடந்ததெல்லாம் ஒரு க்ஷணம். ஏன்னா சங்கநாதம் ஆயிடுத்து, சங்கத்தை ஊதியாச்சு. ஊதினதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் யுத்தம் பண்ண வேண்டியதான். அங்கேருந்து நவுற ஆரம்பிச்சாச்சு 2 பேரும். அந்த சமயத்தில் கீதோபதேசம் ஆறுது. அப்போ எத்தனை நாள் நடந்திருக்கும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். அதுக்குள்ளே எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு. இவன் வில்லை போட்டு அவன் திருப்பி விஸ்வரூபம் காட்டி வில்லை எடுத்துட்டது எல்லாமே அந்த க்ஷணத்துக்குள்ளே முடிஞ்சு போச்சு சமஸ்தமம். அப்போது ஏதோ ஒரு அந்த தெய்வ சாநித்தியம். எவ்வளவு பாபம் பண்ண நமக்கே ஒரு கோவிலுக்குள்ளே போகும்போது அப்பாலான ஒரு நிம்மதி கிடைக்கிறது. அந்த பெருமாள் கோவிலுக்குள்ளே போகும்போது அந்த பெருமாள் கோவில் வாசனை, சிவன் கோவிலுக்குள்ளே போகும்போது அந்த சிவன் கோவில் வாசனை, காமாட்சிகிட்ட வந்தோன்னா அப்படியே குங்குமம் அந்த புஷ்பமும் அந்த வாசனை அடிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் அதுவே நமக்கு ஏதோ ஒரு நல்ல குணத்தை கொடுத்து சத்வகுணத்தை மேலோங்க செஞ்சு அந்த ஒரு மனசாந்தியை கொடுக்கறதுன்னு சொன்னால் சுவாமி விஸ்வரூபமே காட்டின அந்த சந்நிதி எப்படி கொடுத்துருக்கும். அதனால் இந்த பீமசேனனுக்கும் அதனுடைய குணம் கொஞ்சம் போற இருக்குது. அதனால் சிரஸ் சர்வாத்மனே நமஹா. அப்படி சஹஸ்ர சீருஷா புருஷா சஹஸ்ராட்ச சஹஸ்ரபாத்துன்னு எந்த ஒரு விஷயத்தை வேதம் சொல்லி கொடுத்ததோ அப்பேற்பட்ட பலவிதமான சீருஷங்கள் கொண்டவன் அவன். அதனால அந்த சிரசுக்கு சர்வாத்மான்னு சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணுப்பா. வைகுண்டாயேதி வைகண்டம். இந்த சுவாமியினுடைய கழுத்துக்கு பூஜை பண்ணுறோம் அப்படின்னதுமே என்னுடைய இந்த வாக்கு வெள்ள வரத்துக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய பகவான் நீதானே, அதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது என்னுடைய கண்டம் தானே. என்னுடைய கண்டத்திலேருந்து நான் ஒரு வார்த்தையை உபயோகம் பண்ணி உன்னை பூஜை பண்ணுறேன், எனக்கு அந்த வைகுண்டம் கொடுத்துருப்பான்னு அந்த சுவாமி கிட்ட ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டுக்கிறதுக்காக வேண்டி வைகுண்டாயேதி வைகண்டம் உரஹா ஸ்ரீவத்சதாரிணே. நான் எதுக்குப்பா உனக்கு வைகுண்டம் தரணும், நீ என்ன பண்ணிவிட்ட அப்படி பெருசா அப்படின்னா, நான் எதுவும் பண்ணலை. ஆனால் ஒரு விஷயம் ஒன்று மறந்துடாதே. என்னடா அண்ணா, உன்னுடைய மார்பில் எங்கள் அம்மா உட்காந்துருக்காங்கிறத மறந்துடாதே.
எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன், எங்கள் அம்மாவை நீ வச்சுன்னு இருக்க, அதனால் நான் ஏற்கனவே தாயாரை போய் பார்த்துட்டேன், தாயார்கிட்ட பேசிட்டேன், நீ எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணலை, வைகுண்டம் கொடுக்கலன்னா அப்புறம் நீ தாயாரை திட்டு வாங்கணும், உனக்கு தான் பார்த்துக்கோ. அதனால் ஊராஹா ஸ்ரீவத்சதாரினே. அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னார்னா, நான் ஏதோ சாதாரணமான மனுஷன்னு உன்னை நினச்சிட்டு பேசுகிறேன்னு நினைக்காதே, சங்கினே சக்ரினே தத்வதி கதினே வரதாயவை சர்வம் நாராயணஸ்யைவம் சம்பூஜ்யாபாஹவக்ரமாத். அந்த ஜலசாயியா இருக்கக்கூடிய பகவான் கையில் சங்கம் சக்கரம் கதை வரதம் வரம் கொடுக்கக்கூடியதான கை, இந்த 4 கையோடு இருக்கக்கூடிய மூர்த்தியை நம்ம இன்றைக்கி பூஜை பண்ணணும். அப்பேற்பட்ட மூர்த்தியை பூஜை பண்ணும்போது அந்த சங்கம் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய கைக்கு சங்கினே நமஹா அப்படின்னு சொல்லி, இந்த சங்கத்தை தானே துவாரகையினுடைய வாசலில் நீ ஊதினே, அந்த சங்கநாதம் தானே அத்தனை துவாரக மக்கள்கிட்டையும் எனக்கு என்ன காப்பாற்றுறதுக்கு என் பிரபு வந்துட்டான்னு சொல்லி காமிச்சது. அப்பேற்பட்ட சங்கத்தை வச்சுட்டு இருக்கிற உன்னுடைய கைக்கு நான் பூஜை பண்ணுறேன். சக்ரினே நமஹா. எல்லாமே போச்சு இந்த வாழ்க்கையில், இனிமே எதுவுமே இல்லை, பிராணனே போச்சுன்னு நினச்சி இறங்கும்போது ஒரு அர்ஜுனனுக்கு அந்த சாயரக்ஷ காலத்தில் எந்த ஒரு சக்கரமானது சூரியனை மறைச்சு அனுகிரகம் பண்ணி புனர்ஜென்மம் எடுத்த மாதிரி சர்வத்தையும் திருப்பி கொடுத்ததோ, ராஜ்யத்தையும் கொடுத்து யுத்தத்தில் ஜெயத்தையும் கொடுத்ததோ, அப்பேற்பட்ட சக்கரத்தை வச்சுட்டு இருக்கக்கூடியதான உன்னுடைய அந்த கைக்கு நமஸ்காரம். அதுக்கப்புறம் என்னுடைய குடும்பத்தில் அடுத்தது யார் ஆட்சி பண்ண போகிறா, இந்த தர்மத்தை காப்பாற்றி இந்த ராஜ்யத்தை கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் யார்கிட்ட கொடுக்கறதுன்னு தெரியாமல் அலையிற மாதிரி இல்லாமல், ஒரு சிசு கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போது எந்த ஒரு அந்த அபிமன்யுவனுடைய குழந்தை கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போது அந்த அஸ்வத்தாமாவனுடைய அஸ்திர தேஜஸ்னால தன்னுடைய கதையினால் சுவாமி அந்த அஸ்திரத்தை நாசம் பண்ணி கொடுத்தியே, அப்பேற்பட்ட அந்த கதையை வச்சுருக்கக்கூடிய உன்னுடைய கைக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறேன்ப்பா. எல்லாத்தையும் விட ஆரம்பத்திலேருந்து இது பரியந்தம் என்னால் முடியாது முடியாது முடியாதுன்னு இவ்வளவு தூரம் நான் சொல்லியும், என்னால் முயற்சி பண்ணாலும் முடியாதுன்னு என் வாயால் நான் உனக்கு முன்னாடி சொல்லியும், பரவாயில்லப்பா நீ இந்த ஒரு ஏகாதசி இருந்துட்டா நான் மொத்த ஏகாதசி பலனையும் உனக்கு தந்துடுறேன் பார்னு சொல்லிட்டு வரம் கொடுக்குறேன்னு நிற்கிற பார்த்தியா. அப்பேற்பட்ட வரம் கொடுக்குற உன்னுடைய அந்த கைக்கு ஒரு நமஸ்காரம்பா. தாமோதராயேத்யுதரம். உதரத்துக்கு தாமோதராய நமஹா அப்படிங்கிறார். என்ன ஒரு விசேஷமான ஒரு நாமா. என்ன பொதுவாக ஒருத்தரை புகழ்ந்து பேசணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு அது புகழ் சேர்க்கக்கூடியதாக இருக்கணும் அந்த வார்த்தைகள். ஆனால் தாமோதரன் அப்படின்னா கட்டப்பட்ட வயரை உடையவன் அர்த்தம். என்னடா தாமோதரன் தாமோதரன் அழகாக சொன்னார் லீலாசுகர். கோகண்ட பாசேன நிபத்தியமானஹான்னார். அதை யசோதாதேவி கயரை வச்சு சுவாமியை வயத்தில் கட்டினா அப்படின்னுட்டார். ஆனால் லீலாசுகர் தான் சொல்கிறார் என்ன கயரை வச்சு கட்டினா அப்படின்னு. அந்த சீனை வீடியோ பண்ணி காட்டுறதுல மகான்கள் அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது. கோகண்ட பாசையே நிபத்தியவானஹான்னா, மாட்டுக்கு கழுத்தில் கட்டக்கூடிய கயிறை வச்சு கட்டினாலாம். ஏன்னா அந்த சீன் நமக்கு மிஸ் ஆகிடக்கூடாதான். அங்கே பக்கத்தில் அதுதானே கயிறு மாற்றி மாற்றி மாடு கட்டுற கயிறு தான் இருந்துட்டு இருக்கும். அதில் ஒரு கயிறை பிடிங்கின்னு இவனை கட்டினான்னார். அப்போது கோவிந்த தாமோதர மாதவேதி யசோதையா காடம் உலூகலேனா அப்படி ரொம்ப டைட்டாக யசோதையினால் கட்டும்போது கோகண்ட பாசே நிபத்தியமானஹா ரோத வந்தம் நவநீத போஜி. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த வெண்ணெய் வாயில் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது அழ ஆரம்பித்தானா கிருஷ்ணன். ஏண்டாண்ணா எங்கள் அம்மா என்னை கட்டுறாளே, என்னை கஷ்டப்படுத்துகிறாளே, சுவாமி நீ எங்கே இருக்கே, என்னை காப்பாற்ற மாட்டியா, கோவிந்தா தாமோதரா மாதவான் சுவாமி எழுதானாம். அப்பேற்பட்டதை சொல்கிறார். அப்போது தாமோதராயே தியுதரம், அப்பா உன்னுடைய வயத்துக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். காரணம் என்ன தெரியுமா? இந்த சங்கம் சக்கரம் இத்தனையும் வச்சுட்டு இருக்கும்போது கூட என்னிடத்துல வாத்சல்யத்தினால இப்படி உட்காண்டிருக்கியே கட்டுப்பட்டு. அப்பேற்பட்ட உன்னுடைய வயத்துக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறேன்ப்பா. எப்படி நீ நவநீத போஜியா இருந்துட்டு உன்னுடைய வயத்தை கட்டினியோ அந்த மாதிரி என் வயத்தையும் கொஞ்சம் கட்டுப்பா. ரொம்ப சிரமப்படுத்துறது இந்த விருக்காக்னி உள்ளுக்குள்ளே இருந்துட்டு ரொம்ப சிரமப்படுத்துகிறான் என்ன. அதனால உன்னுடைய வயத்தை உங்கள் அம்மா கட்டினா மாதிரி என்னுடைய வயத்தை நீ கட்டணும். அதனால தாமோதராயேத்யுதரம் ஊரு சௌபாகியநாதாயா. உன்னுடைய தொடைகளுக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். எப்பேற்பட்ட தொடை தெரியுமா? சௌபாகியநாதாயா. எந்த ஒரு தொடையில் மகாலட்சுமி உட்காண்டிருக்காளோ
நிருசிம்ம ரூபமாக இருந்தபோது கூட லக்ஷ்மி நிருசிம்மன்னு சொல்லும்போது அப்படி சுவாமி பீடத்தில் உட்காண்டிருப்பார், சைசாண்டிக்காக உட்காண்டிருப்பார் நிருசிம்மர். அவருடைய மடியை பீഠமாக வச்சுட்டு தாயார் உட்காண்டிருப்பான். அவனையும் ஆளக்கூடியவன் நான் தாண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே உட்காந்துருப்பா இல்லையா. அப்பேற்பட்ட சௌபாகியத்துக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய, அந்த சௌபாகியத்துக்கே அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய உனக்கு நமஸ்காரம். சௌபாகியநாதாயா ஜானுனி பூததாரிணே, உன்னுடைய முட்டிகளுக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். எப்பேற்பட்ட முட்டி தெரியுமா? பூததாரிணே, இந்த லோகத்தில் உள்ள அத்தனை விதமான இந்த பஞ்சபூதாதி சமஸ்த தாத்துகளையும் யார் ஒருத்தன் தன்னுடைய மாயினால் தாங்கின்னு இருக்கானோ அப்பேற்பட்டவனுக்கு இந்த பாதத்தில் இந்த முட்டிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னால், கிருஷ்ணனா அவதாரம் பண்ணும்போது தான் ஜானுபியாம் பாணி பத்மாபியாம்னு சொல்லிட்டு சுவாமி அப்படி தன்னுடைய முட்டி 2 முட்டினாலையும் 2 கையினாலையும் தவழ்ந்து தவழ்ந்து இந்த பூலோகத்தில் அப்படி தேய நடந்தாராம் சுவாமி. அதனால அத்தனை லோகத்தையும் நீயே தாங்கியிருந்தாலும் ஒரு அப்படி ஒரு கப்பட்ட நாடகம் போட்டுன்னு ஒரு நாடகம் போட்ட பார்த்தியா, எனக்கு நடக்க தெரியாதவன் மாதிரி இது ஜானுவால் நடந்த பார்த்தியா. அதனால அந்த ஜானுக்கே என்னுடைய நமஸ்காரம். நமோ நீலாய வைஜங்கே பாதௌ விஸ்வஸ்ருஜே நமஹ, உன்னுடைய பாதத்துக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறேன்னு ஏற்கனவே கிருஷ்ணாய நமஹா சொல்லியாச்சு. பாதத்துக்கு இருந்த போதிலும் நான் சொல்கிறேன், விஸ்வசிருஜே நமஹா, இந்த லோகத்தையே எவன் ஒருத்தன் சிருஷ்டி பண்ணானோ அப்பேற்பட்டவனான உம்முடைய பாதத்துக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சொன்னால் பக்கத்திலேயே தாயார் இருந்தாலாம். அதனால என்ன சொன்னான்னா, நமோ தேவ்யை நமசாந்தியை நமோ லக்ஷ்மி நமஸ்ரீயை நமः புஷ்டியை நமஸ்து துஷ்டியை திருஷ்டியை ஹிருஷ்டியை நமோ நமஹ. எப்போதும் சாந்தாகாரம் புஜகசேனம் சாந்தாகாரம் புஜகசேனன்னு ஆதி நாளில் விஷ்ணுநாமம் சொல்ல ஆரம்பித்த நாள்லேருந்து இன்னி வரைக்கும் சாந்தமாகவே இருக்காருடா. என்னடா காரணம்னா, வாத்துக்காரி சாந்தமாக இருக்கா அதான் காரணம்ட்டார், சாந்தியை அப்படின்ட்டா. அங்கேருந்து எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் இல்லை, அதனால இவரும் சாந்தமாகவே இருந்துட்டு இருக்கார். அப்பேற்பட்டதான என்னுடைய அம்மா இருக்கா இல்லையா, அவளுக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். லக்ஷ்மி, எல்லா விதமான சொத்துக்கும் லக்ஷ்மின்னு தான் பேர். வீரலக்ஷ்மி, சூரலக்ஷ்மி, விஜயலக்ஷ்மி, சந்தானலக்ஷ்மி, சௌபாகியலக்ஷ்மின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எதெல்லாம் நல்லது கிடைக்கிறதோ வித்தை முதற்கொண்டு அத்தனையும் லக்ஷ்மி ஸ்வரூபமாக தான் சொல்கிறது. அப்பேற்பட்ட லக்ஷ்மிக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஜலசாயியாக இருக்கக்கூடிய பகவான்கிட்ட பக்கத்தில் தேவி உட்காண்டிருக்கும் போது பக்கத்தில் கருட பகவான் நிற்கிற மாதிரி தியானம் பண்ணிட்டு அவருக்கும் பூஜை பண்ணணுமா. நமோ விஹங்கநாதாயா வாயுவேகா பக்ஷினே விஷப்பிரமாதினே நித்யம் கருடஞ்சாபிபூஜயேத். ஹே பக்ஷிகளுக்கு அதிபதியான உனக்கு நமஸ்காரம் பண்றேன். ஹே வாயுவேகாயா, அவருக்கு எதுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், எப்படி ஆதி மூலமேன்னு ஒரு கஜேந்திரன் கூப்பிடும்போது நான் அதோ வந்துட்டேன் அப்படின்னு கிளம்பும்போது என்னாச்சா, கருடனுடைய வேகம் சுவாமிக்கு பொத்தலையான். அதனால் என்ன பண்ணாரா, தன்னுடைய பீதாம்பரம் மேலே அங்கவஸ்திரம் கீழே விழுந்தது கூட தெரியாமல் எழுந்துட்டு கிளம்பும்போது கருட பகவானோட ஸ்பீடு பத்தலேன்னு கருட பகவானை தான் பிடிச்சிட்டு சுவாமி பிறந்தாராம். அப்படி வந்தாராம் கஜேந்திரனை காப்பாற்றுறதுக்கு. அந்த மாதிரி என்னை காப்பாற்றுறதுக்கு லேட் பண்ணிடாதீங்கோ, கஜேந்திரன் உண்மையாக பக்தி பண்ணால் நான் ஏதோ அரைகுறையாக பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கேன், சுவாமி உங்களை இழுத்துன்னு வந்துடுவார். ஆனால் எங்கிட்ட சுவாமி எழுத்துன்னு வச்சே நீங்கள் கொஞ்சம் கூட லேட் பண்ணக்கூடாது. வாயு வேகாய பக்ஷினே, வாயு பகவான் எப்படி சர்வ வியாபியாக இருந்துட்டு எல்லா இடத்துக்கும் ஒரு க்ஷண நேரத்தில் அப்படி உள்ள நுழைஞ்சிடுவாரோ, எல்லா இடத்துக்கும் எப்படி சஞ்சாரம் பண்ணுவாரோ, அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? எதுக்காக நான் வாயு வேகாயேன்னு சொல்கிறேன்னு சொன்னால், கருட பகவான் நீங்கள் எடுத்துன்னு வந்து முன்னாடியே சுவாமியை நிறுத்தினாலும் நான் அது சுவாமின்னு தெரிஞ்சுக்க மாட்டேன். அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால், வாயு பகவான் எப்படி உள்ளுக்குள்ள சுவாசமாக உள்ளே போகிறாரோ அதே மாதிரி தாங்களும் அந்த உங்களுடைய பகவான் அழைச்சிட்டு என்னுடைய ஹிருதயத்துக்குள்ளே போயிட்டு இந்தாப்பா பகவான் நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே காமிச்சு கொடுத்தாலொழி எனக்கு தெரியாது, அதனால உங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த கருட பகவானுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும். ஏவம் சம்பூஜ்ய கோவிந்தம் உமாபதி விநாயகௌ கந்தைர்மால்யைஸ்ததா தூபைஹ பக்ஷ்யைஹ நானாவிதைரபி. ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். இந்த மாதிரி ஒரு பூஜை பண்ணிட்டு என்ன சொன்னார்னா, கோவிந்தம் ஏவம் சம்பூஜ்யே, கோவிந்தனை இந்த மாதிரி பூஜை பண்ணிட்டு உமாபதியும் விநாயகனையும் பூஜை பண்ணணுன்னுட்டார் சுவாமி.
உமாபதியான பரமேஸ்வரனையும் அந்த இடத்துல பூஜை பண்ணி விநாயகரையும் பூஜை பண்ணணும். ஏன்னா சைவோவா வைஷ்ணவோ வாபி, ஏகாதசியை பற்றி சொல்லும் போதே அவன் சைவனாக இருந்தாலும் சரி வைஷ்ணவனாக இருந்தாலும் சரி ஏகாதசி உபவாசம் இருந்தே ஆளுன்ட்டார். எதிரடா சொல்லியிருக்காருன்னா சிவதர்மத்தில் சொல்லியிருக்குன்ட்டார். சிவதர்மம் சொல்லிட்டு வரும்போது நீ சைவனாக இருந்தாலும் சரி வைஷ்ணவனாக சரி ஏகாதசி விரதம் இருந்தே ஆகணும்ட்டார். சுவாமியே சொல்லிட்டார் பரமேஸ்வரனே. அப்படி இருக்கும்போது இங்கே ஏகாதசியில் உபவாசம் இருந்துட்டு அப்படி சுவாமியை பூஜை பண்ணிகிட்டே வரும்போது என்னாச்சா, காலம்புரை பூஜை பண்ண ஆரம்பிச்சது கிட்டத்தட்ட பிரதோஷ காலம் நெருங்கியிருக்குமா. இந்த பூஜையெல்லாம் முடிச்சுட்டு தாயாரை பூஜை பண்ணி கருட பகவானை பூஜை பண்ணிட்டு வரும்போது பிரதோஷ காலம் நெருங்கியிருக்கும். அப்படி பிரதோஷ காலம் வரும்போது அந்த சுவாமியை உமாபதியான ருத்ரனை ரிஷபாரூடனாக அப்படி மனசில் தியானம் பண்ணிட்டு விநாயகாதி பரிவாரங்களோட சுவாமி வரா மாதிரி தியானம் பண்ணிட்டு அவாலையும் பூஜை பண்ணணும். அப்போதுதான் இந்த ஏகாதசியானது சஃலமாகும். அப்படிங்கிறதுனால அந்த பரமேஸ்வரனையும் பூஜை பண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அனுகம்ய பதான்யஷ்டௌ புத்திரபார்யா சமன்விதः பிரியதாமத்ர தேவேஷः கேசவः க்லேஷநாசனः சிவஸ்ய ஹிருதயே விஷ்ணுः விஷ்ணோஸ்ச ஹிருதயே சிவः யதாந்தரம் ந பஷ்யாமி ததா மே ஸ்வஸ்தி ஆயுஷா. இந்த பூஜையெல்லாம் முடிஞ்சுட்டு சுவாமி கிட்ட என்ன பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இவா கிளம்பணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு 8 அடி எடுத்து வைக்கணுமா. புத்திரன் பத்னி எல்லாரோட சேர்ந்து இந்த பூஜையெல்லாம் வந்து தனித்து அப்படியே பண்ணிட்டு அப்படியே அனுபவிச்சுன்னு போகிறதுக்கான உபாசனைகள் இல்லை. இதெல்லாம் நம்ம குடும்பத்தில் யாரார் இருக்காலோ அத்தனை பேரையும் காத்தி வச்சு சேர்ந்தா மாதிரி பண்ணணும். இது எல்லாத்தையும் அப்பேற்பட்ட புண்ணியமான தினம் இது. அதனால் அத்தனை பேரோட சேர்ந்து ஒரு 8 அடி எடுத்து வச்சுட்டு சுவாமி கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணுமா. என்னென்னா, பிரியதா மற்ற தேவேஷா கேசவா கிளேசநாசனா, எல்லா விதமான கவலைகளையும் மன கஷ்டங்களையும் போகக்கூடியனால அந்த கேசவன் இந்த பூஜையினால் திருப்தியாகட்டும். இப்போ என்ன பெரிய கிளேசம் வந்துருத்து, அப்படி என்ன உனக்கு மனசில் சஞ்சலம் வந்துருத்து அப்படின்னு சொன்னால், காலம்பரிலேருந்து ஆரம்பித்து மகாவிஷ்ணுன்னு சொல்லிட்டு நாராயணா நாராயணா கோவிந்தா ராமா கிருஷ்ணான்னு பாடின்னு இருந்த என்ன இந்த பிரதோஷ காலம் வந்தோடனே என்னாச்சு, சிவா சம்போ மகாதேவா ருத்ரா நீலகண்டா திரிசூலின்னு வாயால் அப்படி பாடிட்டே பூஜை முடிகிற சமயத்தில் எனக்கு யாரை பாடுறதுன்னு தெரியாமல் ஒரு கிளேசம் வந்துருத்தான். அந்த கிளேசத்தை போக்குறதுக்கு ஹே கேசவா நீ எனக்கு உபகாரம் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னேன். என்னடான்னா, நான் இப்போ வந்துட்டு ஒரு பெரிய பிரார்த்தனை வச்சுக்கிறேன். என்ன தெரியுமா, சிவஸ்ய ஹிருதயே விஷ்ணு விஷ்ணோஸ்ச ஹிருதயே சிவா யதாந்தரம் ந பஷ்யாமி ததா மே ஸ்வஸ்தி ஆயுஷா. என்னுடைய ஆயுசுக்கு நல்லது நடக்கணும், ஆயுசு இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு நல்லது நடக்கணும். என்ன நடக்கணும்னு சொன்னா, விஷ்ணுனுடைய ஹிருதயம் தான் பரமேஸ்வரன், பரமேஸ்வரனுடைய ஹிருதயம் தான் மகாவிஷ்ணுங்கிற இந்த அத்வைத பாவம் என்னை விட்டு எக்காலத்திலையும் போகாமல் இருக்கணும். அதுதான் எனக்கு இருக்கிறதுலையே பெரிய பயம். அதனால தான் நேற்றுக்கு பாபஹர தசமி, நேற்றுக்கு புண்ணியமான தினம். அதில் கங்கை கிட்ட ஆச்சாரியால் பிரதானமாக ஒரு பிரார்த்தனை வைக்கிறார். அம்மா, கடைசி நேரத்தில் என்னுடைய நான் தழுதழுத்து போய் கபவாதங்களால் நான் சிரமப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த க்ஷணத்தில் நான் நாராயணாங்கிரி துவயத்தை ஸ்மரணம் பண்ணும்போது ஆச்சாரோடைய வார்த்தையை ரொம்ப தெளிவாக நம்ம கவனிக்கணும். நான் நாராயணாங்கிரி துவயத்தை தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, ஏன்னா இச்சம் நாராயண ஸ்மிருதி, அதுதான் நம்ம வடத்தை ஸ்ரீபடத்து வழக்கம் இல்லையா. அதனால நான் நாராயணனுடைய பாதத்தை தான் தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பேன். அப்போ எனக்கு நீ ஒரு உபகாரம் பண்ணம்மா, கடைசி நேரத்தில் ஹரிஹரா துவைதாத்மிகா சஸ்வதி, ஹரியும் ஹரனும் வேற இல்லைங்கிற அந்த அத்வைத தத்துவம் என் மனசில் சித்திக்கும்படியாக நீ அனுகிரகம் பண்ணம்மா. கடைசி காலத்தில் யார் நினைக்கிறதுன்னு சந்தேகப்பட்டு அந்த க்ஷணத்தை நான் வேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறார். அப்பேற்பட்ட கங்காதேவியோட அனுகிரகத்தோடு அப்படி மறுநாள் இந்த ஏகாதசி நம்ம உபவாசம் இருந்து அப்படி அந்த உபவாச பூஜையில் முடியும் போது பரமேஸ்வரனும் அந்த மகாவிஷ்ணுவும் வேற இல்லை அப்படிங்கிற எண்ணத்தை எனக்கு கடைசி வரைக்கும் கொடுன்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கும் போது சொன்னார், தஸ்மாத்வம் சத்வமாலம்யே பீமசேன விமத்சரஹ குரு ரதமிதம் சம்யக் ஸ்நேஹாத் தவமயேரிதம். அப்பா, அதனால் என்ன பண்ணுறது தெரியுமா, இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு உபவாசத்தினுடைய ஒரு பலன்லாம் சொன்னேனே, உபவாசத்தினுடைய கிரமங்கள்லாம் சொன்னேனே, இந்த மாதிரி நீ இந்த உபவாசத்தை இருப்பா அப்படின்னு பீமசேனருக்கு வியாசர் சொன்னார். சரின்னு ஒரு மனதாக ஒத்துண்டு அந்த நாளும் வந்தது.
ஜேஷ்ட மாத சுக்லபக்ஷ ஏகாதசி நெருங்க 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 பீமசேனருக்கு பயமாக இருக்குது. நல்லபடியாக ஓடணுமே, அந்த 2 நாட்கள் 3 நாள் ஓடணுமே, நல்லபடியாக துவாசி இன்னைக்கு தான் நமக்கு பசி வரணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு அப்படி உட்காந்துருக்கும்போது அப்போ ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியம். பீமசேனர் தபஸ் பண்ண ஆரம்பித்தார், பூஜையெல்லாம் முடித்தார். கொஞ்ச நாள் ஆச்சு, அவர் கொஞ்சம் ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது. இப்படி சுற்றி முத்தம் பார்த்தார். யுதிஷ்டிரர் கண்ண முடின்னு உட்காந்துருக்கார். அர்ஜுனன் பஜனை பண்ணிட்டு இருக்கான். ஏன்னா அவனுக்கு நல்ல சங்கீத ஞானம் உண்டு. அர்ஜுனனுக்கு நேராக அங்கே மேலே போய் உர்வசி மேனக எல்லாட்டேருந்தும் காந்தர்வ வித்தியை கற்றுன்னு வந்தவன் அர்ஜுனன். அதனால அவன் ராககர்த்தா அர்ஜுனோபூத்து அப்படின்னார் பாகவத்தில் சொல்லும்போதே. அப்போ என்ன பண்ணான், அவன் பாட்டில் ஜாலியாக வீணையை கையில் வச்சுட்டான், நாராயணன் பஜனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். அவன் பாட்டில் ஒரு பக்கம் பஜனையில் மக்னனாக இருக்கான். இங்கே யுதிஷ்டிரர் அந்த கர்ம மார்க்கத்தில் அப்படி நிலச்சி பூஜை பண்ணிட்டு வியாசர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை கேட்டுட்டு இருக்கார். அதுக்கு திரௌபதி எல்லா விதமான சுசுஷையும் பண்ணிட்டு இருக்கா. மீதி 2 பேர் இருக்காங்க, நகுல சகதேவான். அர்ஜுனனுக்கு என்னென்ன தேவையோ அது ஒரு பக்கம் அவன் செய்ய, யுதிஷ்டிரருக்கு என்ன தேவையோ இன்னொரு தம்பி அதை செய்ய. எல்லாரும் இப்படி பிஸியாக இருந்தா. கிருஷ்ணன் பூஜையை வாங்கிட்டு இருந்தான், அவன் தான் உட்காந்து பூஜையை வாங்கிட்டு இருந்தான். அதனால் அவனும் பிஸியாக இருந்தான். வியாசர் பார்த்தார், எந்த கவலையும் பண்ணல, அவர் பாட்டில் தியானம் பண்ணியிருந்தார். இதுதான் சமயம் நைஷா பீமசேனர் அங்கேருந்து வந்து போயிட்டார். அங்கேருந்து பூஜை பாட்டில் பூஜை நடக்கட்டும், என்னால் முடியல, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு பார்த்துட்டு வரும்போது நேராக என்ன பண்ணாராம், அங்கே போயிட்டு ஒரு சரசு இருந்தது. அந்த சரசுக்குள்ளே போய் ஜலத்துக்குள்ளே பீமசேனர் உட்காண்டார். ஏன்னா அவருக்கு அந்த அக்னி ஏற 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 வயறு எரிய ஆரம்பிச்சுடுத்து. அந்த தாகம் தாங்க முடியல, அதனுடைய எரிச்சல் தாங்க முடியல அவரால். அதனால் நேராக போனார், அந்த ஜலத்துக்குள்ளே உட்காந்துட்டார். உட்காந்துட்டு அப்பா இப்போ கொஞ்சம் சுகமாக இருக்குன்னார். நான் ஏகாதசி விரதம் முடிகிற வரைக்கும் இந்த இடத்த விட்டு வரதா இல்லை அப்படின்ட்டார். நான் இங்கே இருந்துக்கிறேன், யாராலும் பஜனை பண்ணோம் பூஜை பண்ணோன்னா இங்கே வந்து தயவு செஞ்சு பண்ணுங்க, என்ன அங்கே கூப்பிடாதீங்க அப்படின்ட்டார். அப்படி உட்காந்துறதுல கொஞ்சம் தேவலாமல் இருந்தது பீமசேனருக்கு. நல்லபடியாக அந்த ஏகாதசியும் தாண்டித்து மறுநாள் காலமே துவாதசி பிறந்தோடனே ஸ்நானம் பண்ணிட்டு தானே இருக்கார் ஆல்ரெடி. அதனால் அப்படியே இன்னொரு மொக்கு சங்கல்பம் பண்ணி அகமர்ஷண சூக்தாதிகள்லாம் சொல்லி தேவபித்திர தர்ப்பணங்கள்லாம் பண்ணி எல்லா விதமான பஞ்சாங்க ஸ்நானத்தை எல்லாத்தையும் மறுபடியும் அங்கேயே பீமசேனர் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி உள்ளே வந்தார். துவாதசியை இன்றைக்கி பூஜையை பண்ணிவிட்டு எல்லா பிராமணர்களுக்கும் யார் மகான்கள் வந்திருக்காலோ அத்தனை பேருக்கும் தானத்தை எல்லாத்தையும் கொடுத்து இந்த விரதத்தை பூர்த்தி பண்ணுறார். அப்போது பெரிய ஒரு விஷயம், இந்த பூஜையினால் யார் நல்லது அடைஞ்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு போடுறார் பரமேஸ்வரன். அப்பா நீ இப்போ வந்து ஆதிகர்த்தாவாக ஆக போகிற, பின்னாடி இந்த ஸ்வேதவராக கல்பம்னு ஒரு கல்பம் சொல்கிறேனே, அங்கே நீ ஆதிகர்த்தாவாக மாற போகிறப்பா அதுக்கு காரணம் இந்த விரதமாக இருக்க போகிறது. தொமாதிகர்த்தா பவ சௌகரேஸ்மின் கல்பே மகாவீரவர பிரதானா யஸ்யாஸ்மரன் கீர்த்தனமப்யசேஷம் வினஷ்ட பாபஹா திரிதசாதிபஸ்யாத். உனக்கு இந்த லோகத்தையே சிருஷ்டி பண்ண ஆதிகர்த்தா அப்படிங்கிற பட்டம் வரப்போகிறது எதனால? இந்த ஏகாதசி விரதம் இருந்ததுனால இல்லைப்பா. இப்போ நான் கதை சொல்லி இந்த கதையை நீ கேட்ட பார்த்தியா, அதனாலேயே உனக்கு இந்த இந்த எல்லாத்துக்கும் ஆதிகர்த்தாவாக இருக்கக்கூடிய உனக்கு பலன் கிடைக்க போகிறது. கிருத்வா ஜயாம் அப்சரசா மதீஷா வேஸ்யா கிருதாஹ்யன்ய பவாந்தரேஷு ஆபீரகன்யாதி குதூகலேனா சைவோர்வசி சம்பிரதினா கபிருஷ்டே. அப்சரசுக்கெல்லாம் அதிபதியாக இருக்கக்கூடியவளான அந்த உர்வசி எப்படி அந்த நிலையை அடைஞ்சா அப்படின்னு சொன்னால், முன்னாடி யாராலையும் மதிக்கப்படாமல் எல்லாராலையும் தூஷிக்கப்படக்கூடியதான ஒரு செயலை செஞ்சுட்டு அப்படி கஷ்டப்பட்டு இருக்கக்கூடிய காலத்தில் இந்த ஏகாதசி விரதம் இருந்தாலாம். அதனால என்னாச்சா, நாகபிருஷ்டே அப்சரசா மதீஷா, அந்த லோகத்தில் நாகலோகம்னு சொல்லக்கூடியதான சொர்க்கலோகத்தில் அத்தனை அப்சர ஸ்திரீகளுக்கும் தலைவியாக மாறினாப்பா. ஜாதாசவா வைஷ்யகுலோத்பவாபி புலோமகன்யா புருஹூத பத்னி தத்ராபி தஸ்யாஹ பரிசாரிகேயம் மம பிரியா சம்பிரதி சத்யபாமா. ஒரு வைஷ்ய குலத்தில் பிறந்தவள் இந்திராணி. அவள் இந்த பூஜை இந்த ஏகாதசி விரதம் இருந்து இந்திரனுக்கே பத்னியாக போனா, பௌலோமியாக பிறந்து. அது மட்டும் இல்லை, அந்த பௌலோமியாக இருக்கக்கூடிய அந்த இந்திராணிக்கு சேவை பண்ணிட்டு ஒருத்தர் இருந்தா. தத்ராபி தஸ்யாஹ பரிசாரிகேயம் மம பிரியா சம்பிரதி சத்யபாமா. இப்போ எனக்கு சத்யபாமா பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கா பாத்தியா, இவ யார் தெரியுமா? அந்த இந்திராணிக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு வேலைக்காரி. அந்த இந்திராணி
பண்ணக்கூடிய ஏகாதசி விரதத்தை இவளும் கலந்துண்டு அந்த விரதத்தினுடைய பலன் அடைஞ்சதுனால என்னாச்சுன்னா எனக்கே பத்னி ஆயிட்டா. பாத்தியா, அப்பேற்பட்ட பாகியம் கிடைச்சிருக்கு. ஸ்நாதப்புரா மண்டலமேஷ தத்வத் தேஜோமயம் வேத சரீரமாபே அஸ்யாஞ்ச கல்யாண திதௌ விவஸ்வானி சஹஸ்ரதாரேண சஹஸ்ரரஷ்மி. இதெல்லாம் ஏதோ கபட்டமா இருக்கு, வெளியில ஒண்ணும் இதனுடைய பலன் தெரியலையே அப்படின்னு நினைக்காதே. இந்த லோகம் முழுக்க யாருடைய வருகைக்காக தினம் 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 காத்துட்டு இருக்கோ அப்பேற்பட்ட சூரிய பகவானுக்கு சஹஸ்ரரஷ்மின்னு பேரு. எதனால அவருக்கு சஹஸ்ரரஷ்மின்னா அப்படி 1000 கிரணம் உண்டா அவருக்கு. அந்த கிரணம், அந்த டால், அந்த ஜுவாலை, அந்த ஜொலிப்பெல்லாம் எங்கேருந்து வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஏகாதசி விரதத்தை ஒரு தடவை அவர் இருந்தார். அதனுடைய பலனாத்தான் அவ்வளவு தேஜஸ் லோகம் முழுக்க வெளிச்சம் கொடுக்கக்கூடிய சக்தி அவருக்கு கிடைச்சதுப்பா. இதமேவ கிருதம் மகேந்திர முಖ್யைஹி வசுபிர்தேவசுராரிபிஸ்ததாது ஃபலமஸ்ய ந சக்ததேபிவக்தும் யதி ஜிஹ்வாயுத கோட்டயோ முகே ஸ்யுஹு. அப்பா இதை பற்றி நான் சொல்லிகிட்டே போகலாம், ஒன்றும் விஷயம் இல்லை. ஆனால் 10,000 கோடி நாக்கு இருந்தாலும் இந்த ஏகாதசியினுடைய மகத்துவத்தை பற்றி என்னால் கூட சொல்ல முடியாதுன்னு சாக்ஷாத் பகவானே சொல்லிவிட்டார். கலிகலுஷ விதாரிணீ மனந்தாம் இதி கதயந்தி யாதவேந்திர சூனுः அபி நரககதான் பித்ருன சேஷானி அலமுத்தர்த்துமிஹைவ யஹ் கரோதி. யாரெல்லாம் தன்னுடைய பிதற்கள் கரையேறணும், தன்னால் அது நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையோடு இருக்காளோ அவ அத்தனை பேரும் இந்த விரதத்தை அவசியம் பண்ணணுமா. அப்படி பண்ணாக்க என்னாச்சு அப்படின்னு சொன்னார்னா, முன்னாடி 100 தலைமுறை, பின்னாடி 100 தலைமுறை, இவரோட சேர்த்து 201 தலைமுறை இந்த ஒரு ஏகாதசியில் உபவாசம் இருந்ததுனால அத்தனை பேரும் கரையேறாளாம். அப்பேற்பட்டதானே இந்த ஏகாதசி மகத்துவம்பா. அப்பேற்பட்ட ஏகாதசியை நீ எல்லாரும் பண்ணணும்னு சொல்லி வியாசாச்சாரியால் அனுகிரகம் பண்றார். யஸ்சேமாம் ஸ்ருணுயாத் பக்த்யா யஸ்சாபி பரிகீர்த்தயேதி உபௌதௌ ஸ்வர்கதௌ ஸ்யாதாம் நாத்ர கார்யா விசாரணா. யார் இதை பக்தியோட சிரவணம் பண்றாளோ, யார் இதை சொல்றாளோ அவ 2 பேருக்கும் நிச்சயம் இதுல சொர்க்கம் உண்டு, இதுல சந்தேகமே பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றார். யத் பலம் சந்நிஹத்யாயாம் ராஹுக்ரஸ்தே திவாகரே கிருத்வா ஸ்ராத்தம் லபேன்மர்த்யஹ ததஸ்யா ஸ்ரவணாதபி. ராகுகிரஸ்தமாக ஒரு சூரியன் உபராகம் சம்பவிச்சது, ஒரு சூரிய கிரகணம் சம்பவிச்சது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த காலத்தில் தன் ஸ்ராத்தம் பண்ணி எந்த ஒரு பலனை அடைவானோ அதை இந்த ஏகாதசிங்கிற இந்த சரித்திரம் இருக்கே இதை கேட்ட மாத்திரத்திலே அடைஞ்சுடுறான் அப்படின்னால். அப்பேற்பட்டதான நிர்ஜலா ஏகாதசி அப்படிங்கக்கூடியதான புண்ணியமான ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம். அதில் என்னாச்சு, இந்த ஏகாதசிக்கு முன்னாடி கல்யாணி அப்படின்னு பேர் இருந்தது. கல்யாணி ஏகாதசி, கல்யாணி ஏகாதசி அப்படின்னு கூப்பிட்டு கல்யாணினி அப்படின்னு அப்படி கூப்பிட்டு இருக்கும்போது இந்த பீமசேனன் இந்த பாண்டவாளோட சேர்ந்து அனுஷ்டானம் பண்ணத்திலேருந்து என்னாச்சா, பரமேஸ்வரன் சொன்னார், மகாவிஷ்ணுவும் சொன்னார், வியாசாச்சாரியால் அனுகிரகம் பண்ணார். இன்னிலேருந்து இது பாண்டவ துவாதசி, பீமைகாதசி, பீமத்வாதசின்னு பேர் பெற்று லோகம் முழுக்க இருக்கட்டும், எல்லாருக்கும் இது ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கட்டும், எல்லாருக்கும் இந்த சம்சார சாகத்தில் போயிட்டு இருக்கவா அத்தனை பேருக்கும் இது ஒரு துடுப்பாக அமையட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு பீமைகாதசி, பீமத்வாதசின்னு பேர் வச்சார். அப்பேற்பட்ட புண்ணியமான சரித்திரம் அது நடந்ததான ஒரு பெரிய தினம். அப்பேற்பட்ட பீமசேனருடைய ஒரு பக்தியோ நிஷ்டையோ அந்த ஸ்ரத்தையோ அந்த ஆர்ஜவமோ எதுவுமே நம்மக்கிட்ட இருக்கான்னு தெரியாது. இருந்த போதிலும் கூட அவளை பற்றி பேசிட்டோம், அவளை நினச்சிட்டோம். இவர் வியாசாச்சாரியால் தன்னுடைய வாக்குனால சொல்லியிருக்கார், இதை யார் கேட்குறாளோ இந்த சரித்திரத்தை அவளுக்கும் அந்த பலன் கிடைக்கட்டும்னு, யாரால் சொல்கிறாளோ அவளுக்கும் இந்த பலன் கிடைக்கட்டும் வியாசாச்சாரியால் தன்னுடைய வாக்குனால சொல்லியிருக்கார். பரமேஸ்வரன் அதை அனுமோதிச்சிருக்கார். அப்படிங்கிறதுனால பரமேஸ்வரன் மகாவிஷ்ணு
தாயார், கருட பகவான், பீமசேனர், மொத்த பஞ்சபாண்டவா, திரௌபதியோடு சேர்ந்து, குந்தி தேவியோடு சேர்ந்து அத்தனை பேரும் நம்ம எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணி இந்த ஏகாதசி விரதத்தை நம்ம சாட்சாத்தா எப்படி அனுஷ்டானம் பண்ணால் என்ன பலனோ அந்த பலனை நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுத்து பகவான் இடத்துல சேர்க்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம் கோவிந்தா கோவிந்தா. சத்குரு சுவாமினஹ ஜெய்.